প্রোগ্রামের? We are on live, Ratul. হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ রাতুল দা, আমরা এখন অডিয়েন্সকে ঢোকাচ্ছি, সো আমার মনে হয় যে we are ready. Okay. Ladies and gentlemen, I'm Ratul Deb, welcoming you all to today's program on the topic of intellectual property for SME, challenges and emerging solution. It's an initiative jointly by US Embassy in Dhaka and GenLab, and supported by Bangladesh Intellectual Property Forum. So as we all know, 26th March is the Global Day for Intellectual Property. And to memorize that and to commemorate the day, US Embassy has initiated this program, and we are supporting the initiative. And I'm Ratul Dev. I'm representing GenLab, and also as a state alumni, we have been working jointly with US Embassy for a long time already, and we mostly focus working on climate change, gender equality, and youth empowerment, and peace building and harmony. And as a part of our work for youth and youth skills, we feel that short and medium enterprise and entrepreneurial activities are much needed for the country at the moment. And this initiative is also a part of that, and that thought process. So today we are very delighted to have Mr. Joshua Kemp with us. And Joshua Kemp is the Cultural Affairs Officer of the US Embassy in Dhaka, and been a very supportive one since we have been working with him under his guideline. So I would like to invite Joshua to the floor, and please have your own thought about the topic and anything else you would like to share. Josh, please. Well, thank you, Ratul, and thank you to GenLab and all of you joining us at home or wherever you may be in Dhaka, in Bangladesh, or anywhere in the world. On behalf of the US Embassy in Bangladesh and the American Center here in Dhaka, thank you all for taking time out of your life and out of your day and out of your Ramadan to join us for this program in celebration of World Intellectual Property Day. You know, around the world, more than half of the world's population is under 30. And what that tells me is that the solutions for our future are going to be shaped by young people. And the work that GenLab is doing to connect with young people and to share important ideas that help shape the backbone of our world, like the importance of intellectual property, especially for small and medium enterprises, will help put us in good stead for the future. Before moving on, certainly the pandemic has affected our lives and our world in ways that none of us could have predicted 14 months ago. On behalf of the US Embassy, our thoughts go out to everyone who has been personally affected or who has known or continues to know anyone suffering from this pandemic. We all must continue to do our parts to limit our movements outside, to wear masks when we're away from home, to wash hands frequently, and to be careful and exercise caution. You know, this pandemic, though, has changed a lot of our status quos. The ways that we do business have changed. We're meeting together online, but some things haven't changed. One of those is the importance of protecting intellectual property, to protect creativity in business and innovation among academics and scientists as well. I'm not an expert on this. It's my great pleasure to introduce John Dunham, the Economic Unit Chief here at the US Embassy in Dhaka, Bangladesh, to say a few words
about World Intellectual Property Day. John, over to you. Okay, thank you very much, Josh. Assalamu alaikum wa namaskar and Ramadan Kareem to everyone. My name is John Dunham. I'm the Economic Affairs Unit Chief in the U.S. Embassy in Dhaka, and I'm very pleased to join this event on World Intellectual Property Day. I'm very grateful to GenLab and to the Bangladesh Intellectual Property Forum for hosting this event, as well as to all of the panelists who will be sharing their time and their wisdom with us today. I'm looking forward to a very fruitful discussion. Intellectual property rights have always been important in Bangladesh, but will become more so, even more so in the years ahead. As we all know, Bangladesh's economy has grown rapidly in the last few decades with one of the world's highest GDP growth rates. And now Bangladesh is poised to emerge from its status as a least developed country into the middle income country club. And this is a source of great pride for all Bangladeshis. However, it will also be a source of new obligations in the future for Bangladesh, including in the area of intellectual property rights. As an LDC, and many of you know this, and this is well known, of course, as an LDC, the World Trade Organization grants Bangladesh certain waivers from its obligations under the TRIPS agreement, the trade-related aspects of intellectual property agreement. So as Bangladesh emerges into middle-income status, it will have new obligations in intellectual property, and therefore it's very important that the intellectual property rights are being addressed now as Bangladesh prepares for its future. I'm also very happy that this event is focusing on small and medium enterprises. Small and medium enterprises are the backbone of both of our economies. In both of our countries, the prosperity of SMEs goes hand in hand with the prosperity of ordinary citizens. That's something very important for both of our economies. However, small and medium enterprises often don't have the resources that large corporations do to protect their intellectual property. So it's very important that we recognize the protections that small and medium enterprises require. I'm very pleased that President Biden emphasized the role of small and medium enterprises in his proclamation. In his proclamation for World Intellectual Property Day a few days ago, he highlighted the importance of small and medium enterprises by saying the following: "We especially recognize the powers of IP, intellectual property protection, in allowing our small businesses to compete, thrive, and play their important role as the heart and soul of our communities and the engines of our economic progress." So with that, I would like to express my thanks. Onek Donabad. Thank you very much. And back to you, Ratul. Thank you. Onek dhonnobad to John and Josh as well. Thank you for your enlightenment on the topic. As John clearly mentioned about why it is important for Bangladesh economy as we are now going to enter the middle income tier of the global big area, and our GDP is increasing as well. And also the Joe Biden's proclamation has been discussed, and USA been one of the key country to promote SME rights and intellectual properties. And we are happy to take the guideline here as well. So thanks to both Josh and John. From now onwards, today our program will be mostly discussed in Bangla. So apology to Josh and John for that. তো আমি এখন শুরু করছি বাংলাতে আমাদের সব দর্শকদের জন্য। আমাদের আজকের প্রোগ্রামে যেমনটি বলছিলাম যে আমাদের টপিকটা হচ্ছে এসএমই এবং ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস নিয়ে, এবং ওয়ে ফরওয়ার্ডটা কি হবে, চ্যালেঞ্জ
এবং ইমার্জিং সলিউশন। প্রথমে একটু হাউসকিপিং রুলস গুলো যদি আমি জানিয়ে দিই সবার জন্য, যারা আমরা প্রেজেন্ট আছি দয়া করে প্রত্যেকে আমাদের মিউট বাটনটি অন রাখবো, অর্থাৎ কিনা আনমিউট করব না, এবং ভিডিও আমরা চালু রাখতেই পারি, কোনো সমস্যা নেই। এবং যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আমরা প্রশ্ন ডিরেক্টলি ভার্বালি এন্টারটেইন করি না, আপনাদের প্রশ্নগুলো চ্যাট ইনবক্সে লিখে দিবেন, আমরা সেখান থেকে নিয়ে আমরা একদম প্রোগ্রামের লাস্টে সেগুলো এন্টারটেইন করব। এবং দয়া করে যদি সম্ভব হয় আমাদের জেন ল্যাবের পেজ থেকে আমাদের ভিডিওটি লাইভ হচ্ছে, আপনারা চাইলে সেটাও শেয়ার দিতে পারেন। It's an honor and pleasure to introduce today's guest speakers with you today. We have Barrister A.B.M. Hamidul Misbah, Advocate, Supreme Court of Bangladesh, and founder of Bangladesh Intellectual Property Forum, and also a national consultant of World Intellectual Property Organization, WIPO. We have Ms. Sanjida Khandoker. She is the founder of the 2-Hour Job. 2-Hour Job is an online platform for connecting freelancing women with B2B and B2C customers to sell skill-based services. We do have Humaira Chowdhury, co-founder and managing director of Frontier Technology Limited. That's also a short medium enterprise, and also working really hard for the water technology in the country. And we will be hopefully will be joined by MD Abdus Sattar, Register of Department of Patents, Designs and Trademark, and also an additional Secretary of Ministry of Industries, Government of Republic of Bangladesh. So we'll be looking forward for him to join our program. So আমি যদি আজকের প্রোগ্রামে যাই, আমি প্রথমে I will move to Mr. Misbah, Barrister Misbah. আমি মিসবাহ ভাইয়ের কাছে জানতে চাইবো যে আমাদের এসএমই সেক্টরটার প্রোগ্রামটা আসলে আমরা প্রথম দিকে একটু এবিসিডি স্টাইলে যদি শুরু করা যায়, অর্থাৎ কিনা আমাদের অনেকেই হয়তো পেটেন্টস বা কপিরাইট বা ট্রেডমার্কের ব্যাপারে জানি, কিন্তু কারো কাছে হয়তো এই শব্দগুলোই একেবারে এলিয়েন শব্দ, শব্দগুলোই হয়তো একদম এলিয়েন শব্দ। সো আমি সেই ক্ষেত্রে মিসবাহ ভাইকে অনুরোধ করব যদি আমরা পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট এই ব্যাপারগুলো একটু ব্যাখ্যা করি, পাশাপাশি আপনি এটা ব্যাখ্যার পরে যদি বলেন যে আমাদের এই যে দিবসটি পালিত হচ্ছে এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যটা কতটুকু। থ্যাংক ইউ মিসবাহ ভাই। ধন্যবাদ রাতুলদা। Good afternoon, John and Josh. Good to see you here. I haven't met you personally, but I would love to do that as soon as the maybe lockdown is over. Anyway, I would like to thank US Embassy, US Center in Bangladesh, also Gen Lab for having us as a co-organizer of the World Intellectual Property Day webinar 2021. So in gist, if I have to say, intellectual property actually protects innovation and creativity. And under intellectual property is the umbrella term. আমরা যদি খুব সহজে বলি, এইটার আন্ডারে অনেকগুলা ক্ষেত্র আছে। একটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রগুলোকে আমরা মূলত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল, আদার ওয়ান ইজ নন ইন্ডাস্ট্রিয়াল। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য নন ইন্ডাস্ট্রিয়াল? সেটা হচ্ছে কপিরাইট, মানে হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক। সো একটা কবিতা, গান, পেইন্টিং, ছবি, অথবা আপনার একটা ফিল্ম, তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার নন ইন্ডাস্ট্রিয়াল, মানে হচ্ছে নন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি মানে হচ্ছে কপিরাইট। সো কপিরাইট কখন হয়? একটা লোক যখন একটা গান লিখে ফেলে অথবা একটা ছবি তুলে ফেলে, যেই মুহূর্তে ছবিটা ক্লিক করলো সেই মুহূর্তেই ওইটা একটা ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক হয়ে গেল এবং এটা তার কপিরাইট হয়ে গেল। সো আমরা এই কারণে বলি ইটস এন অটোমেটিক রাইট। অন দ্য আদার হ্যান্ড, যেগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি সেগুলো হচ্ছে ট্রেডমার্ক। ট্রেডমার্ক মূলত হচ্ছে মার্ক অথবা ব্র্যান্ড নেমস। ট্রেডমার্কের আন্ডারে এখন আমরা যেমন গন্ধ, আপনার বিভিন্ন আকৃতি, পাঞ্চ লাইন্স, এগুলো আপনার ট্রেডমার্ক করা যায়। 3D লাইন্স, সরি 3D কি বলে এটাকে, 3D মার্কস যেটাকে বলি, এগুলো ট্রেডমার্ক করা যায়। দেন হচ্ছে আপনার মূলত ট্রেডমার্ক হচ্ছে একটা বস্তু অথবা একটা প্রোডাক্ট অথবা গুডস এর যে নাম, সেটাকে আমরা আসলে ট্রেডমার্ক হিসাবে চিনি, অথবা ব্র্যান্ড যেটা, সেগুলো ট্রেডমার্কের আওতায় পড়ে।
ট্রেডমার্ক হতে হলে যে বেসিক যেই একটা দুইটা কন্ডিশন লাগে, যে যেই ব্র্যান্ড নেমটা আগে কোথাও ইউজ হয়নি এবং সিমিলার প্রোডাক্টের জন্য ইউজ হয়নি। যেমন ধরেন বাটা, এখন আমি যদি জুতার একটা নতুন জুতার ব্র্যান্ড নিয়ে আসি কিন্তু নাম দিই বাটা, তাহলে আমি সেটা ট্রেডমার্ক পাবো না। সো তার মানে হচ্ছে যে এইটা আপনার সিমিলার নাম হতে পারবে না, এবং ওই সিমিলার প্রোডাক্ট রেঞ্জ যেটা ক্লাস বলি আমরা, প্রোডাক্টের যে ক্লাস একই ক্লাসে হতে পারবে না। তার মানে হচ্ছে নামটা নতুন হতে হবে এবং নামটাকে আপনার কাইন্ড অফ ইউনিক হতে হবে, সাজেস্টিভ হতে পারবে না অথবা ডেসক্রিপটিভ হতে পারবে না। সো আমরা যদি একটা পানির বোতলে পানি ভরে সেই মিনারেল ওয়াটারের ব্র্যান্ডের নাম করি পানি, তাহলে এটা ট্রেডমার্ক হওয়ার যোগ্য হবে না। যদিও এরকম হয়তো আপনার পানি ব্র্যান্ড পাওয়া যেতে পারে বাংলাদেশে, বাট অ্যাজ এ ট্রেডমার্ক এটা ট্রেডমার্ক প্রোটেকশন পাবে না, বিকজ ব্র্যান্ডের নাম এবং যেই প্রোডাক্টটা ভিতরে রয়েছে এটা সাজেস্ট করে। সো পানি ব্র্যান্ড নেমটাই বোতলের ভিতরে যেই সাবস্টেন্সটা রয়েছে সেটাকে সাজেস্ট করে। সো ইটস এ সাজেস্টিভ মার্ক অথবা ডেসক্রিপটিভ মার্ক। তো এই ডেসক্রিপটিভ মার্ক গুলো এজ এ ট্রেডমার্ক কিন্তু আপনার অনেক সময় প্রোটেকশন পায় না। আচ্ছা, দেন থার্ড যেটা, সেটা হচ্ছে আপনার পেটেন্ট। পেটেন্ট হচ্ছে কি আবিষ্কার, ইনভেনশন। সো প্যাটেন্ট হতে হলে কি হতে হয়, এটা নোভেল হতে হয়, মানে এটার মধ্যে নতুনত্ব থাকতে হবে, একটা ইনভেন্টিভ স্টেপ থাকতে হবে, এবং সেটা আমাদের মানে হিউম্যান সোসাইটি অথবা আমাদের জন্য উপকারী হতে হবে, যেখান থেকে আমরা একটা কমার্শিয়াল বেনিফিট পেতে পারি। সো এখানে তিনটে কন্ডিশন থাকে আর কি, সেই তিনটে কন্ডিশন মিট করতে হয়। যেমন আপনি ধরেন মোবাইল ফোন এবং ফোন, আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল উনি ফোন ইনভেন্ট করেছিল যেটা দিয়ে কথা বলা যায়, তো ওটা তো তখন উনি পেটেন্ট করেছিলেন। তারপর মোবাইল ফোন আসলো। সো পার্থক্যটা কি, একটা তার দিয়ে যুক্ত আর একটা তার ছাড়া যুক্ত। সো এই যে তার দিয়ে যুক্ত তার ছাড়া যুক্ত, এর মধ্যে কিন্তু একটা ইনভেন্টিভ স্টেপ আছে, তারটা এলিমিনেট হয়ে গেল। সো এই কারণে মোবাইল ফোনের যে টেকনোলজি ওটাকে পেটেন্ট দেওয়া হলো। তারপরে আছে আপনার ডিজাইন আছে, মানে একটা বস্তুর বাহ্যিক যেই আকৃতি, বাহ্যিক যেই লুকটা, এই লুকটাকে ডিজাইন হিসেবে, মানে অ্যাস্থেটিক যে লুকটা, এটাকে ডিজাইন হিসেবে প্রোটেক্ট করা যায়, সেটা হচ্ছে ডিজাইন। এর বাইরে আপনার আছে হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস, সেটা হচ্ছে যেমন আমাদের জামদানি, নকশিকাঁথা, এগুলো একটা জিওগ্রাফিক্যাল পার্টিকুলার একটা এরিয়াতে জন্ম নেয়। যেমন আমরা বলি ঢাকাই জামদানি অথবা রাজশাহীর ফজলিয়াম, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলিয়াম। সো এই যে একটা জায়গার নাম একটা প্রোডাক্টের সাথে অ্যাড হয়ে যায়, কারণ ওই প্রোডাক্টটা ওই জায়গা থেকেই আসে, ওই জায়গার এই প্রোডাক্টটা একটা প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট এবং এইভাবে একটা সুনাম ক্রিয়েট হয়। সো এই কারণে এটাকে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন বলা হয়, কারণ ভৌগোলিক নিদর্শন, যখনই আমরা প্রোডাক্টের নামটা বলবো এটা একটা জায়গাকে ইন্ডিকেট করবে। সো এটা একটা। আর এর বাইরে আছে ট্রেড সিক্রেট, যেমন আপনার রেসিপি, যেগুলো কোকাকোলার রেসিপি, আমাদের ফখরুদ্দিনের বাবুর্চির রেসিপিও ট্রেড সিক্রেট কিন্তু হতে পারে। সো ট্রেড সিক্রেট আসলে এটা সিক্রেট হিসেবে রাখতে হয়, এটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। এরপরে আছে আপনার ট্র্যাডিশনাল কালচারাল এক্সপ্রেশন, সেটা হচ্ছে কি, আমরা যেমন ধরেন আমাদের ট্রাইবাল যারা আছে এদের মধ্যে অনেক এরকম ট্র্যাডিশনাল কালচারাল এক্সপ্রেশন আছে যেগুলো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির মধ্যে পড়ে। তো নতুন করে আরো কয়েকটা যোগ হয়েছে, যেমন ধরেন আপনার কি বলে গাছের ক্ষেত্রে, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, সেখানেও একটি নতুন হয়েছে। বাংলাদেশে এই আইনটা খুব নতুন, বাট এটা খুব একটা চর্চা নাই। সো এই মূলত 7টা হচ্ছে আপনার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট, এর মধ্যে একটা কপিরাইট নন ইন্ডাস্ট্রিয়াল, বাকি 6টা হচ্ছে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল। এই হচ্ছে আপনার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি কেন ইম্পর্টেন্ট? এই কারণে ইম্পর্টেন্ট, ইনোভেশন এবং ক্রিয়েটিভিটি এই দুইটা জিনিসই কিন্তু আপনার হিউম্যান সোসাইটিকে ইভলভ করে আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসছে। একসময় আগুন ছিল না, তারপরে যেমন ধরেন বাষ্পীয় ইঞ্জিন আসলো, লাইট বাল্ব আসলো, এইগুলো সবই ইনোভেশন। গাড়ি ছিল না, গাড়ি আসলো। সো এই যে যেই লোকটা ইনোভেশন করছে অথবা ক্রিয়েট করছে, তাকে যদি আমরা আইনি সুরক্ষা না দেই, তাহলে তার জন্য এই যে R&D করা, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট করা, অনেক বছর ধরে গবেষণা করে একটা জিনিস বের করা, তার জন্য তো কোনো আপনার ইনসেন্টিভ থাকলো না। সো এই কারণে আইন করে যারা রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট করছে, ইনোভেশন করছে, ইনভেনশন করছে, ক্রিয়েটিভ কাজ করছে, এদেরকে একটা আইনি সুরক্ষা দেওয়া, প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আইনের উদ্ভব।
এবং এই সুরক্ষাটা দেওয়ার পরে উনি এটাকে কমার্শিয়ালি ইকোনমিক্যালি এক্সপ্লয়েট করবে নিজের জন্য এবং বাজারে এটা নিয়ে আসবে। সো আমরা এখন এটাকে যেটা বলতেছি যে আইডিয়া টু দ্য মার্কেট, এবারের যেটা প্রতিপাদ্য বিষয়। সো এই কারণে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইম্পর্টেন্ট টু এনকারেজ দ্য creative industry, creative people, and the innovators, so that they can get financial or economical benefit out of the creation or innovation they have created. And then from that, new jobs are created. With every new jobs, there is a contribution made to the GDP growth, and that GDP growth actually helps growth for the economy, growing the economy. So this is how intellectual property is very much connected with the economic growth. And this is why all the developed countries, if we look into them, their intellectual property portfolio or their intellectual property power is quite big. So it's very important for a country. So this is why, since Bangladesh is a growing economy, for us, we need to be serious about protection of intellectual property. And now coming to this year's theme, SMEs and idea to marketplace. So SMEs are small entrepreneurs or medium entrepreneurs. So they form 90% of the world, the number of companies or entities that we have, they form 90%. And they're quite powerful, but they do not know the power they have because of the lack of knowledge. So we have to increase the knowledge base for SMEs so that they know the power of the innovation that they have. And then they can, because every SME actually starts from an idea, and we need to help them to protect and nourish, to execute the idea, and then protect that idea, which is innovation, and nourish that. That means also manage it. So intellectual property actually can help them to manage the invention or creation they have done. So once an invention or creation is being done, then the first step comes is protection. So we need to give it a protection. That means we have to register it either as trademark or as patent or copyright or design. So we have to register it. So that comes the protection. Once it is protected, we have to think about the management, how we can manage it well. So ম্যানেজমেন্টের জায়গায় এটা আমি বিক্রি করে দিতে পারি, আমি লাইসেন্স ইস্যু করে অন্যজনকে পারমিশন দিতে পারি টাকার বিনিময়ে, আমি রয়্যালটি নিতে পারি, এরকম বিভিন্ন আপনার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। থার্ড হচ্ছে মনিটরিং। সো আমি যে লাইসেন্স দিয়ে দিলাম, আমি বিক্রি করে দিলাম, অথবা আমি আরেকজনকে পারমিশন দিলাম ব্যবহার করার, সে আমাকে রয়্যালটি দিচ্ছে কিনা, আমি তার কাছ থেকে ঠিকমতো রয়্যালটি আদায় করতে পারছি কিনা, এই জিনিসগুলো আপনার মনিটর করতে হয়। এর বাইরেও যে আমার পারমিশন ছাড়া কেউ কি আমার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ব্যবহার করছে কিনা। সো যদি ব্যবহার করে, তাহলে পরে আমার তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে হবে, আইনি সুরক্ষা। তখন আমি যাব এনফোর্সমেন্টে। সো দিস এনফোর্সমেন্ট ইজ দ্য ফোর্থ পার্ট। সো ইফ আই হ্যাভ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি, আই প্রোটেক্টেড ইট, and then I have also managed it quite well, monitored it, and I found someone is violating my intellectual property, and then I have to take legal action, or I have to enforce my intellectual property rights. If I do not do it, then people who are unscrupulous businessmen, they will take benefit out of what I have created. That's my labor, that's my sweat. So they will take a free ride on the thing that I have worked on. So that's not fair, that's very unfair. And so if I cannot enforce my right, I will not be encouraged to do more innovation. So innovators will then be discouraged, and new innovation will never happen. And society will also not see innovations, and then society will become stagnant. So growth of the society will also stop. So this is why the cycle of innovation, the innovation is something that must continue, and the society, the state, the private sector, government sector, everyone, judiciary, law enforcement agencies, we all need to work together, come together as a team, and give support to the innovators and creators, also to the SMEs who are not beyond, who are part of the system and very much part of the system, because our SMEs form a large percentage of the economy.
and they create a lot of jobs. 70% jobs are created by SMEs. So we have to help them to better understand the intellectual property, the power of the intellectual property, so that they can nurture the intellectual property, and then their idea are taken to the marketplace and taken care of properly. So, and this is why WIPO very diligently and appropriately after COVID struck 2020, in 2021 they have came up with this topic, SMEs and intellectual property, idea to marketplace. Thank you. Thank you, Barrister Misbah. I hope many of us who are watching this been now clear about what are the difference between the major 7 copyright terminologies and why it is important in terms of Bangladesh. So before I move to our next speaker, let me share about Mr. Tang. Mr. Tang is the WPO chair, and in his message just a day before, in April 26, he mentioned very important statistics. And he also said that SMEs are the engines of the society, and they are the unsung heroes of the economy. So why he said that? Because SMEs, even I were not aware of these statistics, that even SMEs are they are account of like 90% of all the companies globally, and from the global employment 70% are from SME industry, which means আমাদের বিশ্বব্যাপী যে বিজনেস সেক্টর গুলো আমরা দেখি, আমরা যত পেশা দেখি, অল বিজনেস, শিক্ষক বা টিচিং বা মেডিকেল সবকিছু মিলিয়ে বলছি আমি, তার মধ্যে 90%ই আসছে এসএমই থেকে। এটা কিন্তু আমরা অনেক সময় ওভারলুক করি। অর্থাৎ কিনা আমাদের পুরো যে কমার্শিয়াল মুভমেন্টটা বা যে ইন্ডাস্ট্রিটা, এটা কিন্তু এসএমই নির্ভর, যেটা আমরা ইগনোর করি বা আমরা হয়তো ওইভাবে খেয়াল করি না। আবার টোটাল যে এমপ্লয়মেন্ট, অর্থাৎ কিনা জব অপরচুনিটির যে জায়গাটা, সেখানে 70% অফ দ্য টোটাল এমপ্লয়মেন্ট ইজ ডান বাই এসএমই। তো কোনোভাবেই কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রটা বা এই জায়গাটাকে ইগনোর করার সুযোগ নাই, এবং বাংলাদেশের জন্য আরো বেশি জরুরি, কারণ আমরা এখন সম্পূর্ণ একটা রবাস্ট ইকোনমিক্যাল কান্ট্রি হতে যাচ্ছি, মিডল ইনকাম কান্ট্রি হতে যাচ্ছি। তো আমাদের ব্যাকবোন কিন্তু আমাদের স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ আছেন যারা। তো আমাদের আজকের টপিকটা যেটা ছিল, সেই টপিকটা ছিল হচ্ছে চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ইমার্জিং সলিউশন। তো আমাদের এসএমইর যারা কাজ করছে, আমাদের অনেকেরই অনেক আইডিয়া থাকে, নতুন আইডিয়া নিয়ে আমরা কাজ করতে আসি। ইভেন আমিও দেখেছি যে একটা কোম্পানি বা অর্গানাইজেশন 3 থেকে 4 বছর কাজ করছে, কিন্তু তারা রেজিস্ট্রেশন করে নাই, বা তাদের কোনো ট্রেড লাইসেন্স নাই, বা তাদের লোগো বা ব্র্যান্ডিং এর কোনো আলাদাভাবে কপিরাইট করা নাই। তো এই বিষয়গুলো কিন্তু পরবর্তীতে অনেক সমস্যা তৈরি করে। আমি মুভ করব আমাদের পরবর্তী বক্তা হুমায়রা চৌধুরী, co-founder and managing director of Frontier Technology Limited। আমি যদি আপুর কাছে জানতে চাই যে আমরা আসলে এই যে এত বড় অংশ, এত বড় একটা জনগোষ্ঠী এখন এসএমই তে আগ্রহী হয়ে উঠেছে এবং আরো হবে হোপফুলি আমাদের স্টার্টআপ এবং এসএমই ব্যাপারে, তো আমরা কিভাবে তাদেরকে অ্যাওয়্যার করব যে কপিরাইট ট্রেডমার্ক জরুরি, এবং এই বিষয়ে আপনার জানা মতে আমাদের যে কপিরাইট অফিস আছে বা আপনারা যারা ইনভলভ আছেন আইপি রাইটস এর, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস এর নিয়ে, আমাদের কিভাবে আরো তাদেরকে এই যে একটা ডাটাবেস বা একটা সিস্টেমের আওতাভুক্ত করা সবাইকে, যারা এসএমই তে কাজ করছে, তো এইটা কিভাবে করা যায়, অ্যাওয়ারনেস এবং তাদেরকে সবাইকে সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসা। থ্যাংক ইউ আপু। ধন্যবাদ রাতুল, অনেক বছর পর তোমাকে দেখলাম। অলসো টু ফেলো alums, প্রফেশনাল ফেলো, এখানে মিসবাহ ভাই আছেন, হ্যালো। আর এদিকে অন্যরা যারা আছেন ইউএস এমবিসি থেকে, জশ and what was the other name? Ratul, what was the other name? Josh and John. So greetings to you from one of the SME entrepreneurs. I was particularly interested to talk here because I think we are the more sufferers here. আমরা আসলে সবচেয়ে বেশি ভুগি এগুলো নিয়ে, এবং আমি যে বসে বসে কিছুদিন আগে যতগুলো আমার নেটওয়ার্কে আছে আমি সবাইকে শেয়ার করছি এবং বলছি তোমরা আসো দেখো, এবং অনেকে এখানে অলরেডি চ্যাট বক্সে এসে কথা বলছেন
দেখে ভালো লাগছে। তা এখন যেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে সবার আগে বুঝতে হবে যে কপিরাইট করতে চাই কেন, যেটা মিসবাহ ভাই বললেন সেটার উপর পিগিব্যাক করে যদি আমি বলি, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে নিজের সৃষ্টি, নিজের কাজকে নিজেকে প্রোটেক্ট করতে হবে। কারণ আমার যখন কেউ কাজ কপি করছে বা তুলে নিয়ে হুবহু একই রকম করে ব্যাংক থেকে লোন নিচ্ছে বা ক্রেডিট নিচ্ছে সবার কাছে, যেটা আমার করা, সেটা আসলে চুরি। সেটা আসলে you're stealing someone's property, whether it's intellectual or creative or whichever way it has been done. Basically মাথা থেকেই তো আসে। আর সেকেন্ড যেটা হলো যে যখন আমরা ভ্যালুয়েশন করি, মানে আমরা যখন এত তো নিয়ম আছে ব্যাংকিং সেক্টরে, ইভেন স্টার্টআপের ফান্ড রেজিং এর সময় যখন ভ্যালু অ্যাডিশনটা হয়, যখন ভ্যালুয়েশনটা হয়, তখন হচ্ছে কি যে দেখা হয় যে আপনার যে কোম্পানিটা আছে বা যে কাজটা হচ্ছে বা যে সলিউশনটা আপনি অফার করছেন, সেটা যদি কেপিআই ইন্ডেক্স ধরেও করা হয়, তাহলে দেখা হয় যে এটার ভ্যালু কত এবং এটা অ্যাকচুয়ালি কিরকম মূল্য বা কিরকম দাম বা কিরকম একটা সমষ্টিগত একটা টাকার পরিমাণ ধরে সেটাকে একটা মূল্য ধরা যায়, একটা ভ্যালুয়েশনে আসা যায়। তো তখন দেখা যায় যে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, কারণ দেখা যাচ্ছে যে রেজিস্ট্রেশন করা নাই, এদিকে কর্পোরেট অফিসে লোগো থেকে আরম্ভ করে তার ব্র্যান্ড গুলো যেগুলো আছে, সেমি ব্র্যান্ড যেগুলো আছে, ছোট ছোট যে নামগুলো আছে বা ছোট ছোট যেই তার ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট আছে, সেগুলো কোনো কিছু থাকে না। আর যেটা রাতুল বলছিল যে 90% হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, বাংলাদেশে হচ্ছে আমরা 32% জিডিপিতে প্রোভাইড করি এবং 4 কোটির উপর হচ্ছে আমাদের লোক যারা একদম টোটাল ওয়ার্ক ফোর্সে, আমরা অ্যাকচুয়ালি গার্মেন্টস এর চেয়ে বেশি। তো সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে কি যে আমরা কিন্তু খুব বেশি মিনিস্টার না, আমরা খুব বেশি এমপি না, আমরা খুব বেশি কোন অ্যাসোসিয়েশনেও নেই ন্যাশনাল লেভেলে, খুব কম আছে। এখন যেমন ওয়েন্ডেন নাদিয়া আপা ডিরেক্টর হলেন, সামনে নামস হচ্ছে বিসিসিআই আসছেন, আমি যেমন বিসিসিআই এসএমই ওয়ার্কিং কমিটিতে এসেছি, সেটা আমাদের একক প্রচেষ্টায় বা আমরা জানি যে আমাদের কথা বলতে হবে, আমাদের গলা শোনাতে হবে এবং আমরা যদি না বলি অন্যরা কেউ বলছে না, কারণ আমরা আসলে এত ধাক্কা খেয়েছি গত বছর, ইট হ্যাজ বিন ট্রিমেন্ডাস লস। যারা টিকে আছে তারা শুধুমাত্র উইল পাওয়ার, তাদের ইচ্ছা শক্তি এবং তাদের সেভিংস ভেঙে, মানে আমরা যেমন আমাদের অফিসের কথা আমি বলি যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি, কাজ করে থেমে নেই। 10টা মাস প্রথমে কাজ ছিল না, কিন্তু আমরা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা ভেতরে কাজ করে গেছি এবং এখন বড় প্রজেক্টের দিকে যাচ্ছি। আমরা একটা গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট শেষ হয়েছে, সেটার এখন সার্টিফিকেট আসবে সামনে, আমরা করে যাচ্ছি এবং আরেকটা কাজের জন্য কথাবার্তাও চলছে। আমি যেটা মনে করি যে চলতে হবে এবং চালাতে হবে, কিন্তু কথা হচ্ছে কি যে যখন কপিরাইট থাকে তখন হচ্ছে আপনি দাবি করতে পারেন, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি গো এন্ড সে লোক আমার এটা আছে, আই হ্যাভ দিস, ইউ হেল্প মি নাও। তখন ব্যাংক হোক অন্যখানে হোক, তারা কিন্তু এই ভেতর ভেতর কাজ করে যাচ্ছে, তারা কিন্তু ঠিকই আমাদের সঙ্গে যারা ইনভেস্ট করার মতো কোম্পানি বা ইনভেস্ট করার মতো ফাউন্ডার, তাদের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। এবং আমি কদিন আগেই মাত্র ব্যাংক দেশের থেকে লোনের ব্যবস্থা যেটা আটকে ছিল এই গত বছর এই ম্যাসিভ কর্নারি এর মধ্যে, আমি কিন্তু নামাচ্ছি এবং আরেকটাও ইনশাল্লাহ এখন প্রণোদনা প্যাকেজটা শেষ পর্যন্ত নামতে যাচ্ছে। আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, এখনো এসএমই সেক্টর থেকে 90% পাইনি, কিন্তু তারপরও আমরা ফাইট করে যাচ্ছি, চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং শেষ পর্যন্ত এখন আলোর মুখ দেখতে পাচ্ছি, এটুকু আমি বলতে পারি। আমি খালি বলবো সবাইকে যে নিজের ব্যাপারে সচেতন হবেন। প্রচুর এফ কমার্স আছে, প্রচুর ই কমার্স আছে, ই ক্যাবের মেম্বার হচ্ছে হয়তো জাস্ট একটু ট্রেড লাইসেন্স করেছে, অনেকে এফ কমার্স হিসেবে ফেসবুক কমার্স করেও না। আমি বলবো যে আপনারা খুব বোকামি করছেন, আপনি যখন 2 বছর হয়ে যাচ্ছে, 3 বছর হয়ে যাচ্ছে, আপনাদের একটা কর্পোরেট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আপনারা মেনটেন করছেন না, আপনারা রেজিস্ট্রেশন করছেন না, আপনারা কোনো অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হচ্ছেন না। তো আমরা যারা আপনাদের জন্য ফাইট করছি, আমরা প্রত্যেকে আপনাদের জন্য ফাইট করবো, আমাদের তো আপনাদেরকে চিনতে হবে। এবং অনেকে আছে কিছু না করেও মেম্বার হতে চান, সেটাও আমি খুব ডিসকারেজ করি, আমি খুব অপছন্দ করি। আমি বলবো যে যেটাই আপনি করেন, আপনি নিজের উপর যদি আস্থা থাকে, কাজের যদি মান ভালো থাকে, প্লিজ রেজিস্টার ইয়োরসেলফ। এবং কর্পোরেট অফিস হচ্ছে আপনার শেরে বাংলা নগর আগারগাঁয়ে, আপনার বিনিয়োগ বোর্ড, পাসপোর্ট অফিস ওদিকে কাছাকাছি আছে, খুব বেশি দূরেও না, ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে। আপনি একদিন সময় করে চলে যান, দরকার হলে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আপনি চলে যান,
আমি যেমন লাস্ট আমি করেছি 2019-এ, আমার এখনো নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, গত বছর আর করা হয়নি, এই বছর আমরা ঈদের পরে আবার করবো। এবং করলে হয় কি যে নিজের কাছেই শান্তি লাগে। এবং আমার অ্যাকচুয়ালি আমার একটা প্রজেক্ট চুরিও হয়ে গিয়েছিল, এবং তখন আমার কষ্টের চেয়ে শিক্ষাটা যেটা বেশি ছিল, যে আমি বুঝেছিলাম যে না, আমাকে প্রজেক্ট করতে হবে। আমি যদি এখন বোকার মতো সমস্ত কিছু কাউকে দিয়ে বসে থাকি এবং ভাবি যে সে শেয়ার করবে না, এটা তো আসলে বোকামি। তার সঙ্গে চুক্তিও থাকতে হবে, একটা লিগ্যাল বাইন্ডিংস থাকতে হবে। এবং সেকেন্ড হচ্ছে কি যে আপনাকে অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে, লাইসেন্স থাকতেই হবে, আপনাকে টিচিং থাকতে হবে, আপনার বিজনেসের জন্য যা যা দরকার সবই করবেন, কর্পোরেট অ্যাকাউন্ট মেনটেন করবেন ব্যাংকে। ব্যাংকে দেখা যাবে আপনাকে 1 বছর পর নিজেরাই লোনের জন্য অস্থির হয়ে যাবে। আমাকে কিন্তু তাই বলেছিল। আমরা তখন একটা ছোট্ট অফিস ছিলাম আগেরকার তালতলায়, এবং আমার কাছে সে সাউথ ইস্ট ব্যাংকের লোকজন এসে বলছিল যে আপনাদের গ্রোথ হচ্ছে, আপনাদের ট্রানজাকশন বাড়ছে, আমরা আপনাদেরকে হেল্প করতে চাই। তো যেহেতু কর্পোরেট অ্যাকাউন্ট ছিল সেই জন্য, তা আমরা অনেক উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে গেছি। 6 বছর মাত্র হয়েছে, কিন্তু আমি পানি সেক্টরের একমাত্র মহিলা উদ্যোক্তা, এবং আমি এসএমই নিয়ে খুবই প্যাশনেট। আমি প্রচন্ড কথা বলতে, ফাইট করতে পছন্দ করি। এবং আমি আশা করি আপনার যদি কোনো সাহায্য সহযোগিতা লাগে, আমি তো আছি এখানে, আমি ডিটেলস দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা রিচ আউট করবেন। কারণ আমাদের ফাইট করতে হবে। আমরা এখনো এমপি মিনিস্টার হই নাই। সব বড় থেকেই গার্মেন্টস ব্যবসায়ী যারা যারা বড় বিজনেসে আছেন, এবং সেটা কোনো দোষের কিছু না, ব্যবসায়ীরা কেন হবেন না। কিন্তু কথা হচ্ছে কি যে যখন আমরা এই যে দেখতে যাই যে ইস্যু গুলো যখন দাঁড়ায়, বিশেষ করে প্রণোদনা প্যাকেজের ব্যাপারে, আমরা তো গত বছর ধরতেই পারিনি। এবং সেটা শুধুমাত্র সম্ভব যখন আপনার গলা থাকবে উচ্চ, উঁচু গলা থাকবে, এবং আপনার নিজের ব্যাকবোন একটা স্ট্রং থাকবে, যে না ঠিক আছে, আমি সমস্ত কিছু মেনটেন করেই কথা বলছি। তো আমি সেটাই আশা করবো সবার কাছে, যে আপনারা যা কিছুই করবেন লিগ্যাল ফর্মালিটি সবকিছু মেনে করবেন, এবং অবশ্যই কপারেট করে নেবেন। কারণ আপনি নিজেদের জন্যই, আপনি নিজেদের ব্যবসার ভবিষ্যতের জন্য, এবং আপনি নিজেদের ব্যবসার টিকে থাকার জন্য খুবই জরুরি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ মিস হুমায়রা চৌধুরী। আমাদের হুমায়রা আপু কিন্তু যথার্থই বলেছেন, এবং অনেকখানি একদম কেতাবি ভাষায় না গিয়ে বরঞ্চ উনি ওনার ব্যক্তিগত জীবনে যেটা ফেস করেছেন সেই জায়গাটা থেকে উনি ব্যাখ্যা করেছেন। আমার মনে হয় অনেকেই বুঝতে পেরেছেন কেন এটা জরুরি। আমি আমাদের পরবর্তী বক্তার কাছে এখন মুভ করব। আমাদের ইন টার্মস অফ নট অনলি বাংলাদেশ, গ্লোবালি there is a still a huge obstacle for female entrepreneurs. আমাদের নর্মালি আমরা যখন শর্ট বা স্মল বা মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজে কাজ করছি, আমাদের নিজেদেরকে যেমন বেশ কিছু অবস্টাকল ফেস করতে হয়, আবার যখন একজন নারী উদ্যোক্তা এগিয়ে আসেন তাকে হয়তো আরেকটু বেশি ফেস করতে হয়। তো সেই জায়গা থেকেও আমাদের একটা দায়িত্ব থেকে যায়, এবং তাদেরকে মেইন স্ট্রিম বিজনেসে ইনভলভ করা, ইনোভেশন প্রসেসে ইনভলভ করাটা তো আরো বেশি জরুরি। তো এই ধরনেরই একটি উদ্যোগ বা এই ধরনের চিন্তা থেকে একটি উদ্যোগ গড়ে উঠেছিল দ্য 2 hour জব। আমি আমার নেক্সট বক্তা ইন্ট্রোডিউস করছি, Sanjida Khandoker. She is the founder of the 2 hour job, and 2 hour job is actually an online platform for connecting all Bangladeshi freelancing women with B2B and B2C customers, for mainly portraying their skills and selling that skill to the large or big entrepreneurial business. তো আমি যদি এখন সঞ্জিদা আপুর কাছে মুভ করি, সঞ্জিদা খন্দকার আপু, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? একটু আনমিউট করে নিতে হবে সম্ভবত। জি, আমাকে শোনা যাচ্ছে? আমি শুনতে পাচ্ছি, এবং আমি এমবাসির অপারেটরকে রিকোয়েস্ট করছি স্পটলাইটটা যাতে সঞ্জিদা আপুর থাম্বনেইলে দেওয়া হয়। জি, সঞ্জিদা আপু, আপনি কাইন্ডলি একটু যদি আমাদেরকে বলেন যে আপনার নিজের ইনিশিয়েটিভের এই যে যাত্রা, একদম কিভাবে আপনি এই জায়গাটাতে আসলেন, বা কি আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই জায়গাটা থেকে, এবং পরে অ্যাড করতে পারেন আপনার অ্যাজ এ ফিমেল এন্টারপ্রেনার, ওমেন এন্টারপ্রেনার, আপনার যে স্ট্রাগল, এবং সেটা কিভাবে আপনি সাজেস্ট করবেন আমাদের দর্শকদের জন্য যে কিভাবে সেটা কাটিয়ে ওঠা যায়। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ রাতুল ভাই, আমাকে আজকে ইনভাইট করার জন্য, এবং অনেক ধন্যবাদ বাংলাদেশ আইপি ফোরামকে। এবং আজকে যে ওয়েবিনারে আমরা আসতে পেরেছি, এটার জন্য আমরা সত্যি অত্যন্ত আনন্দিত।
আমাদের যে প্ল্যাটফর্ম ডে টু আওয়ার জব, এটা একটা আইডিয়া ছিল 2018 সালে। এবং যেটা হয় খুবই ন্যাচারালি, যে কোনো আইডিয়ার পেছনে মূলত একটা সমস্যা থাকে। এবং সেই সময় যে সমস্যাটা আমি পার্সোনালি ফেস করছিলাম, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে এমন কোনো প্ল্যাটফর্ম ছিল না যা প্রফেশনাল ফিমেলকে কাজের কোনো সুবিধা করে দেয়। আমরা অনেকে একটু ফ্রিল্যান্সার্স এবং যারা ওয়ার্ক ফ্রম হোম আদার্স আছে, এরা এক অর্থে একই, আবার কিছু কিছু জায়গাতে তাদের ভিন্নতা আছে, যেটা একটু ছোট করে হলেও আমি একটু বলে দিতে চাই। সেটা হচ্ছে যে যারা অফিস ড্রপ আউট, স্পেশালি কর্পোরেট জব থেকে ড্রপ আউট হয়েছেন, তাদের জন্য কিন্তু কোনো প্ল্যাটফর্ম ছিল না যাতে করে তারা তাদের সার্ভিসকে সেল করতে পারেন বা তাদের ক্রিয়েটিভিটিকে কোনো জায়গা দিতে পারেন। বাট ফ্রিল্যান্সার বলতে আমরা যেটা বুঝতাম, সেটা সম্পূর্ণ আইটি ভিত্তিক ছিল। তো যখন আমি সার্চ করলাম যে আমাদের যারা বাসায় থেকে বা কোনো কারণে অফিসে না গিয়ে, এবং এটা যে বাসাতে থাকতে হবে সেটা না, এটা হতে পারে যে সে হোম অফিস করে কিংবা ঢাকার বাইরে কোথাও থেকে আরেকটা বিভাগে সার্ভিস দিচ্ছে, তো যে কোনো জায়গা থেকে এই সার্ভিস দেওয়ার কোনো প্ল্যাটফর্ম ছিল না। তো সেখান থেকে আমাদের এই আইডিয়াটা আসে যে যেহেতু সবকিছু এখন ইন্টারনেটে পসিবল, ভার্চুয়ালি সবই পসিবল, তাহলে কেন এটা হবে না? কেননা একটা মেয়ের একটা বায়োলজিক্যাল ক্লক আছে, যেটা 25 to 35 এর মধ্যে আছে আর কি। তো এই বায়োলজিক্যাল ক্লকের সাথে আবার একই সাথে কোলাইড করে হচ্ছে তার প্রফেশনাল যে সময়টা, খুব এনার্জেটিক সময়টা। তো এই এনার্জেটিক সময়টাকে তাকে চুজ করতে হয় একটা ডায়লেমার মধ্যে, যে আমি কি এটা অফিসে সময় দিব না আমি আমার বাচ্চা কিছু সময় দিব। তো এই ডায়লেমাটা যেন তাদের না ফেস করতে হয়, এবং সবসময় সাপোর্টিভ ফ্যামিলিও থাকে না অনেকের, কিংবা ট্রান্সপোর্টেশন ইস্যু থাকে। তো নানা রকম চ্যালেঞ্জের কারণে তখন এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মটা আমরা ক্রিয়েট করি, যেটা 2018-তে লঞ্চ হয়। এবং এটা বলতে হয় যে করোনা ভাইরাসের পরে আমার মনে হয় যে পুরো ওয়ার্ল্ডের, পার্টিকুলারলি বাংলাদেশে যে অ্যাপ্রোচটা আমরা নিয়েছি, সেটা হচ্ছে অনলাইন ভিত্তিক কেনাকাটা এবং অনলাইন ভিত্তিক সার্ভিস সেলিং, যেটাকে এখন আমরা আগের থেকে অনেক বেশি ওয়েলকাম করছি। এবং আমি মনে করি যে এটা সম্ভব হয়েছে বিকজ অফ প্যান্ডেমিক। তো এখন আমাদের এই আইডিয়াটা, যেহেতু এটা ওয়ার্ল্ড আইপি ডে আমরা সেলিব্রেট করছি, এবং আমি ডেফিনেটলি আমার চ্যালেঞ্জের জায়গা বলতে আমাদের আইপি রিলেটেড যে চ্যালেঞ্জগুলো আমরা ফেস করেছিলাম, সেখান থেকে আমি একটু কিছু ঘটনা শেয়ার করতে চাইবো, যেটা আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতে যারা এন্টারপ্রেনার আছেন বা স্টার্টআপ ওনার আছেন তাদের জন্য হেল্প করবে। বেসিক্যালি হয় কি, এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ার সময়, একেবারে ওপেন প্ল্যাটফর্ম, এবং সব মিডিয়া আমরা, একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকলেই গুড এনাফ, আই এম ওপেন টু দ্য ওয়ার্ল্ড। তো যেটা হলো যে ইনিশিয়ালি আমরা যখন প্রথম আমাদের আইডিয়াটাকে লঞ্চ করলাম বা আমাদের সার্ভিসকে লঞ্চ করলাম, তো পিপল স্টার্টেড নোটিসিং ইট অ্যান্ড অলসো অ্যাপ্রিসিয়েটিং ইট। এবং খুব স্বাভাবিক যেটা হয় যে দেয়ার হ্যাপেন্স টু বি এ গ্রুপ পিপল যারা চেষ্টা করে ওই আইডিয়া বা ওই পপুলারিটির উপর লেভারেজ করে কোনো বেনিফিট নিতে। এবং আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হলো। আমরা হঠাৎ করে লক্ষ্য করলাম যে আমাদের কিছু ট্রাফিক আরেকটা ডোমেইনে চলে যাচ্ছে, এবং যেটা আমাদের সিমিলার নেম দিয়ে করা, শুধু দু একটা অক্ষর বাদ ছিল, বাট সিমিলার সাউন্ড, সিমিলার ডোমেইনে চলে যাচ্ছে। এবং ফেসবুকও একটা আলাদা পেজ আছে, আমাদের বেশ কিছু অডিয়েন্স আস্তে আস্তে ওই পেজে যাচ্ছে। তো we were building up on our creativity, এবং আমরা আমাদের হার্ট এন্ড সোল ট্রাই করছিলাম যে কিভাবে মানুষের কাছে এটা পৌঁছে দিই। আমরা আমাদের মেসেজ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলাম, এবং মানুষ ওই ডোমেইনে চলে যাচ্ছিল, যেটা মানে ভয়াবহ একটা সময় ছিল আমাদের জন্য এটা। তো very fortunately, since we were guided by Bangladesh IP Forum from the very start of our launch period, তো আমরা যেহেতু শুরু থেকে আমাদের ট্রেডমার্ক করে রেখেছিলাম, it was just আমি কি বলবো, it was just a call away to claim that this domain is owned by us and you have no rights to claim the to our job is yours. So it gave us such a peace. এবং সব থেকে বড় প্রবলেম যেটা হয়, আমরা এন্টারপ্রেনাররা যখন ছোট থেকে কোনো আইডিয়াকে নিয়ে কাজ করা শুরু করি, তখন তখন কিন্তু এমনও ক্ষেত্র বিশেষে হয় যে এন্টারপ্রেনার একা ছাড়া তার আশেপাশে আর কোনো সাপোর্ট সিস্টেম থাকে না। সো ওই মুহূর্তে তার ওই 24 ঘন্টাকে ভাগ করতে হয়, তাকে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি করতে হয়, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্র্যাটেজি করতে হয়, তাকে প্রোডাক্টের মডেলিং করতে হয়, সবকিছু করতে হয়। এবং এই সময়তে তার মাথায় এটা কাজ করে না যে এই প্রোডাক্ট বা এই ইনোভেশন যখন মার্কেটে আসবে,
দেয়ার মাইট বি গ্রুপ অফ পিপল যে কিনা আমার এটা থেকে লেভারেজ করতে পারে, অথবা আমাদের ওই কালচারটা এখনো ডেভেলপ হয়নি যে আমরা আমাদের আইপি প্রোটেকশনকে আমাদের স্ট্র্যাটেজির মধ্যে ইনকর্পোরেট করে আগাবো। আমরা যখন এখন এসএমই প্ল্যান গুলো করি বা স্টার্টআপ প্ল্যান গুলো করি, ফিনান্সিয়াল আর মার্কেটিংটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকে, কিন্তু কখনো আইপি কোনো স্ট্র্যাটেজি এগুলো কিন্তু আমাদের থাকে না। এবং আমরা ঠিক তখন এটা রিয়েলাইজ করি যখন একটা সমস্যায় পড়ি, এবং যতক্ষণ একটা সমস্যা পড়ি ততক্ষণ এই জিনিসটা ভাইরাল আকারে ছড়ায় যায়। তো আমি যেহেতু উই ওয়ার লাকি যে আমরা এটা শুরু থেকে ট্রেডমার্ক করেছিলাম, এবং যার ফলে আমাদের এই সমস্যাটা থেকে বের হয়ে আসতে কোনো সমস্যাই হয় নাই, এবং আমরা খুব ইজিলি আমাদের ডোমেইনকে ক্লেম করে আমরা আবার আমাদের কাজকে খুব ভালোভাবে আবার অপারেট করতে পেরেছি। তো আমি আমার এই চ্যালেঞ্জের উপরে ফোকাস করে এবং আইপির ব্যাপারে ফোকাস করে আমি কিছু কথা বলতে চাই, যেটা খুবই আমি বলবো যে একজন এন্টারপ্রেনারের ভাষা হিসেবে আমি বলবো আর কি। সেটা হচ্ছে যে এসএমই ওনারদের অলওয়েজ দেখবেন যে একটা বাজেট ক্রাইসিস থাকে, বিকজ দে আর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ। তো এই ক্রাইসিসের সময় তার ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকে প্রোডাক্ট সোর্সিং কিভাবে করব এবং এই প্রোডাক্টের মার্কেটিং কিভাবে করব, তার কোনো আলাদা বাজেট থাকে না। তো আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমার যদি ইনিশিয়ালি এই ব্যাপারে আইডিয়া প্রপারলি না থাকে, আমার আইপির ব্যাপারে, আমার ব্র্যান্ড, আমার স্লোগান, আমার ট্রেড সিক্রেট এগুলো ব্যাপারে যদি আমার প্রপার প্রোটেকশন না দেওয়া থাকে, আগের থেকেও বেশি সমস্যা এখনকার সময় হবে। এই জন্য যে ভার্চুয়ালি এখন ই কমার্সের একটা ভয়াবহ কম্পিটিশন চলছে। অলমোস্ট এভরিবাডি ইজ ইনটু ই কমার্স। তো এবং যেহেতু ফেসবুক বা যে কোনো ইনস্টাগ্রাম ইজ এ কমন প্ল্যাটফর্ম, এখানে ইউ ডোন্ট নিড এনিথিং এলস, এনি লাইসেন্স অর এনিথিং, জাস্ট টু স্টার্ট অফ ইউর কেরিয়ার অর বিজনেস। সো সমস্যাটা হচ্ছে যে আপনি একটা জিনিসের উপর প্রচন্ড পরিশ্রম করছেন, দিনভর আপনি পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, এবং আপনি অনেক সুন্দর সুন্দর ইনোভেটিভ কিছু আইডিয়া আপনি মার্কেটে আনছেন, এবং সেটার উপরে আপনার একটা প্রফিট মার্জিন আসছে। বাট এই জিনিসটাই যখন আরেকজনে ব্যবহার করবে, আপনার রাতের পর রাতের যে পরিশ্রম, এটার উপরে যখন আরেকজন ওভারনাইট একটা লেভারেজ করা শুরু করে দিবে, এবং তখন যখন আপনি এটাকে ক্লেম করতে যাবেন, এটা কিন্তু তখন 3-fold মোর এক্সপেন্সিভ হয়ে যায়। এবং যে লস আমরা যে বিজনেস ওয়াইজ এবং ব্র্যান্ড ওয়াইজ যে ফাইন্যান্সিয়াল লস আমরা ফেস করি, এটা কিন্তু একটা সিম্পল রেজিস্ট্রেশন থেকে অনেক অংশে বেশি। তো এই যে এটাকে কি বলবো, আমার কতখানি খরচ হচ্ছে এবং কতখানি আসছে, হোয়াট ইজ দিস ইজ উই শুড লুক অ্যাট ইট অ্যাজ পার্ট অফ আওয়ার ইনভেস্টমেন্ট ইনটু ব্র্যান্ডিং। এবং এখন আনলেস অর আনটিল ইউ ক্যান শেপ ইউরসেলফ অ্যাজ এ ব্র্যান্ড, আপনার কিন্তু টিকে থাকার কোনো চান্স নাই, কেননা এখন কম্পিটিশন প্রচন্ড পরিমাণ বেড়ে গেছে। তো ইনোভেশন বা ক্রিয়েটিভিটির যে জায়গাটা, সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের নানা রকমের সমস্যাকে সলভ করা না। তো আমাদের দেখা যায় সিমিলার বিজনেসে 5 জন ব্যবসা করছে, বাট একজনে হয়তো কোনো সার্ভিস ইনোভেশন নিয়ে এসেছে। তো যখন এটা মার্কেটে খুব হিট হয়ে যায়, তখন আর 4 জন সাথে সাথে সেটা কপি করা শুরু করে দেয়। তো তখন দেখা যায় অনেক সময় ক্ষেত্র বিশেষে, আমার মনে হয় আপনারাও এটা দেখবেন যে যে এটার পায়োনিয়ার ছিল সেই সব থেকে বেশি সাফারার হয়, এবং যে কপি করেছে সেই সব থেকে বেশি গেইনার হয়ে যায় লং রানে। এবং এরকম এক্সাম্পল হাজারটা আছে আমাদের মার্কেটে। তো এই জন্য আপনি যদি পায়োনিয়ার হন, আপনি যদি আপনার ডিস্টিংগুইশড কোনো ইনোভেশন থাকে, ইটস আ হাই টাইম ফর ইউ টু রেজিস্টার দ্যাট অর টু প্রোটেক্ট দ্যাট। আদারওয়াইজ এখানে আপনার 2 ধরনের প্রবলেম আছে। নাম্বার 1 হচ্ছে, ইফ ইউ আর নট অ্যাওয়্যার অফ আদার্স আইপি, অন্যদের আইপি, দেন আপনি হয়তো নিজের অজান্তেই এমন একজনের কোনো আইপি অ্যাসেটকে ব্যবহার করতে থাকবেন, যেটা হয়তো আপনার কোনো ব্যাড ইন্টেনশন ছিল না, বাট ইউ মিস্টেকেনলি ইউ আর ডুইং ইট, এবং সাডেনলি ওয়েন your work is noticed by them, you will be in great trouble if they are registered. And on the other hand, if you are registered and someone else is copying, then you will be in the upper hand, je okay, I can legally and publicly claim that this is my product or my service, and this should not be claimed by anybody else. তো এইটা ছিল আমাদের পার্সোনালি আমরা D2 Hour যে প্ল্যাটফর্ম করতে যে আমরা যে চ্যালেঞ্জটা ফেস করেছিলাম ইন টার্মস অফ আইপি। এবং আমি এটা সবাইকে বলবো যে আপনার যে ইনোভেশন আছে বা আপনার যে ক্রিয়েটিভ জায়গাটা আছে, এবং শুধু ক্রিয়েটিভ বা ইনোভেশনের জায়গা বলে না, এটা হতে পারে আপনার ব্র্যান্ড, আপনার স্লোগান বা আপনার কোর বিজনেস, এটা যদি আপনার রেজিস্টার না করা থাকে, লং রানে আপনি হোঁচট খেতে বাধ্য। তো এটাকে
আমাদের মনে হয় বিজনেসের যে স্ট্র্যাটেজিগুলো আমরা করি শুরুর দিকে, আমাদের যে বিজনেস প্ল্যানটা থাকে, আমার মনে হয় যে ফাইন্যান্সিয়াল, মার্কেটিং, পিআর প্ল্যানের পাশাপাশি আমাদের এরকম একটা আইপি স্ট্র্যাটেজি অবশ্যই ইনকর্পোরেট করা উচিত। আর থ্যাংক ইউ। রাতুল ভাই, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? জি জি, থ্যাংক ইউ সঞ্জিদা আপু। আমার মনে হয় সঞ্জিদা আপু খুব সুন্দর করে নিজের জায়গা থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। আমি যদি একটু সামারাইজ করার চেষ্টা করি, উনি একদম যে জিনিসটি বলেছেন যে আমরা যখন একটা বিজনেস শুরু করি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে হয়তো আইডিয়াটা নিয়ে ভাবি আর কিভাবে আইডিয়াটা সেল করব এটা নিয়ে ভাবি। বাট এর পাশাপাশি কিন্তু রিসেন্ট টাইমে যেমন বলা হচ্ছে যে ইনোভেশনের দিকে মনোযোগ দাও, প্রপার মার্কেটিং বা নেটওয়ার্কিং এ মনোযোগ দাও। পাশাপাশি কিন্তু এখন খুব জরুরি নিজের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিটাকেও আমি কিভাবে প্রোটেক্ট করব সেটা মাথায় রাখা। তো সেখানে হয়তোবা আমরা কিছুটা পিছিয়ে আছি একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী হিসেবে চিন্তা করলে বাংলাদেশে। বাট ওই যাত্রাটা যাতে শুরু হয় ধীরে ধীরে সেই চেষ্টার জন্যই তো আজকের আয়োজন। এবং আরো কিছু বিষয়, যেমন আমরা যখন একটা বিজনেস করতে যাচ্ছি উই নিড টু রেসপেক্ট আওয়ার কম্পিটিটরস অ্যাজ ওয়েল। কারণ আরেকজনের আইডিয়া এটা যাতে আমরা একদম ডিরেক্টলি সেটা সেটা কপি করে বা সেটা এক কথায় চুরি করে নতুন কিছু না করি। ইন্সপিরেশন নেওয়া ভালো, বাট সেই ইন্সপিরেশন যাতে এমন না হয় যে সেটা ডিরেক্টলি ওই আইডিয়াটাকে আমি নিয়ে নিচ্ছি। আর আমার মতামত হচ্ছে যে আমরা সেটা অনেকে হয়তো নেই, এখনো নিচ্ছি, এই ব্যাড প্র্যাকটিসটা আছে। কিন্তু মার্কেট যে জনগণ, যে যারা নাকি কাস্টমার, সে কিন্তু একটা সময় প্রপার প্রোডাক্টটার কাছেই যাবে, ভালো সার্ভিসের কাছেই যাবে। তো যার বিজনেসটা শুরুই হয় একটা নেগেটিভ বা ফলস বা একটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি আমি বলবো এটাকে, এই ধরনের চিন্তা ভাবনার মধ্যে দিয়ে আমার মনে হয় না যে লং রানে তার কিন্তু বিজনেস ইথিক্সটা ঠিক থাকবে এবং সে ওই জায়গাটাতে পৌঁছাতে পারবে। তো এটা যেমন একটা বিষয় ছিল। পাশাপাশি আমার মনে হয় যে আমরা অনেক সময় দেখি যে আমাদের দেশে অনেক ভালো ভালো শাড়ি তৈরি হয় বা কাপড় তৈরি হচ্ছে, অনেক কিছুই কিন্তু আমাদের হস্তশিল্প বাংলাদেশে খুব ভালো। কিন্তু তারপরেও আমরা যখন বাজারে যাই আমরা হয়তো পাকিস্তানের একটা কোনো স্পেসিফিক প্রোডাক্ট বা ইন্ডিয়ার একটা স্পেসিফিক প্রোডাক্ট ঠিক খুঁজছি। তো আমার কাছে মনে হয় এটারও একটা বড় কারণ হচ্ছে আমরা নিজস্ব যেহেতু কপিরাইট বা ট্রেডিংটা নাই, তো ওইটাকে বেস করে আলাদা যে ব্র্যান্ডিংটা করব, ব্র্যান্ডিং করে কাস্টমারের কাছে আমার প্রোডাক্টটা, যেমন টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি আমরা কিন্তু জানি, কিন্তু তারপরেও সেটারও ব্র্যান্ডিং হয়তো দিন দিন কমে যাচ্ছে, কারণ আমাদের উদ্যোক্তারা ওই ব্যাপারগুলো জানে না যে কিভাবে নিজের এখানে প্রোডাক্টটা। রাতুল ভাই, ইফ আই মে ইন্টারাপ্ট ইউ, এখানে আমাদের পার্সোনালি যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে, বিকজ আমাদেরকে প্রত্যেক দিন মানে শত শত এসএমই ওনারদের সাথে ইন্টারাক্ট করতে হয়। তো আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন খুব কষ্ট করে একটা শাড়ির উপরে খুব ইউনিক ডিজাইন তোলেন, বা দেয়ার ইজ সাম সর্ট অফ ক্রিয়েটিভিটি ইন হোয়াট এভার ওয়ে, এবং এটা যখন অনায়াসে মার্কেটে স্রোতের মতো সবাই কপি করা শুরু করে দেয়, এবং এটার কোনো ইয়ে পাওয়া যায় না, লাইক এটা আপনি কোনোভাবেই ক্লেম করতে পারছেন না আপনার, কিংবা আপনি থামাতেও পারছেন না, বিকজ অন দ্য ফার্স্ট প্লেস আপনি এটার কোনো রেজিস্ট্রেশন বা কপিরাইট আপনি করেন নাই। তো ধীরে ধীরে দেখা যায় কি এটা এন্টারপ্রেনারের উপর একটা নেগেটিভ এফেক্ট ফেলে। সে ধীরে ধীরে মনে করে যে আমি কষ্ট করে কি করব, আমার জিনিসটা তো দিন শেষে মানে সবাই মিলে কপি করা শুরু করবে, অযথা কষ্ট কেন করব, আমি একটা চাইনিজ প্রোডাক্ট যেগুলো সেল বেশি, বা আমি কোরিয়া থেকে কিছু প্রোডাক্ট এনে সেল করি, এখানে অনেক প্রফিট আসবে। তো আমরা রিসেন্টলি এই করোনার পরে আমরা মার্কেটের এইরকম কিছু সিচুয়েশন পেয়েছি যে সবাই চাইনিজ কোরিয়ান প্রোডাক্ট সেলিং এ খুবই ব্যস্ত। কিন্তু বাংলাদেশি প্রোডাক্টে আমাদের যে হ্যান্ডিক্রাফটসে আমরা এত ভালো, আমাদের অনেক কিছু আছে, আমরা সেখানে অনেক ভালো করতে পারতাম। সেই জায়গাগুলোতে ইনোভেশন এনে সেগুলোকে বাইরের দেশে মানুষের কাছে অ্যাপিলিং করে না তুলে আমরা মনোযোগ দিচ্ছি বাইরের প্রোডাক্টকে বারবার করে এনে সেটাকে সেল করার। কারণ আমরা যখন ইনোভেট করি বা আমাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে এটাকে অ্যাপিলিং করার চেষ্টা করি, সেটা দিন শেষে মার্কেটের ইয়ে হয়ে যায়, এটার রেপ্লিকা তৈরি হয়ে যায়। তো এতে করে ধীরে ধীরে হয় কি একটা দেশের যে এন্টারপ্রেনার তাদের উপর একটা নেগেটিভ এফেক্ট ফেলতে থাকে, এবং ধীরে ধীরে দেখা যায় যে লোকাল পণ্যের উপরে মানুষের আগ্রহ হারায় যায়, এবং এটা কিন্তু ইকোনমিক একটা হিউজ লস আমি বলবো। তো এই জায়গাটাতে যদি আমরা এখানে কিন্তু দুই পার্টিরই সমান দায়িত্ব আছে। এক হচ্ছে লটা আমারও জানা, অ্যাওয়্যার আমারও নিজেকে হওয়া, এবং যারা এই
এগুলোকে নিয়ে কাজ করে তাদেরও অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করা। আমার মনে হয় যে এটাকে যদি খুবই সহজভাবে আমরা অ্যাওয়ার করি এবং বিজনেসের সাথে যদি কোলাবোরেট করি আমরা অ্যাওয়ার করতে পারি বা ট্রেন আপ করতে পারি আমাদের এন্টারপ্রেনারদেরকে, তাহলে ধীরে ধীরে ওদের এই মোটিভেশনটা আবার ফেরত আনা যাবে যে তারা লোকাল প্রোডাক্ট ইনোভেশন এনে মার্কেটে পপুলার করার চেষ্টা করতে চাইবে। থ্যাংক ইউ সঞ্জিতা আপু। আমার মনে হয় আমরা অনেক কিছুই বুঝলাম। আমরা একটু পরেই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার এই সেশনটার দিকে যাব। অনেকের অনেক প্রশ্ন আমরা পেয়েছি ইনবক্সে। ভার্বালি আমরা প্রশ্ন এন্টারটেইন করছি না, আপনারা প্রশ্নগুলো দিয়ে রাখুন। আমরা চেষ্টা করব যতটা সম্ভব প্রশ্নগুলো আলোচনা করতে। তার আগে আমি যদি ব্যারিস্টার মিসবাহ ভাইয়ের কাছে আরেকবার যাই, আমাদের অনেকেই অলরেডি প্রশ্নের মধ্যে এসেছে, আমাদের কোয়েশ্চেন সেটআপেও এটা ছিল যে আমরা তো বলছি প্রত্যেককে তার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বা কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, প্যাটেন্ট এই জিনিসগুলো রেজিস্টার করার জন্য। তো একদম যদি সহজে নতুন একজন ব্যবসায়ীকে এটা রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, আসলে কোথায় সে যাবে, সরকারের কোথায় কোন ইনস্টিটিউটে সে যাবে বা প্রতিষ্ঠানে যাবে, এবং কিভাবে সে তার এই প্রসেসটা ফুললি কমপ্লিট করবে এটা। এবং পাশাপাশি আমরা অনেকেই জানি যে সরকারি কাজগুলো অনেক সময় সাপেক্ষ হয় বা বিভিন্ন জটিলতা থাকে। তো এগুলো আসলে একজন ক্ষুদ্র বা মাঝারি উদ্যোক্তার জন্য এই হ্যাসেলটা নেওয়াটাও অনেক সময় তার জন্য টু মাচ বার্ডেন হয়ে যায় কিনা। সেই জায়গা থেকে মিসবাহ ভাই যেহেতু এটা নিয়ে কাজ করছেন, প্রথমে কারেন্ট প্রসেসটা কি আছে এবং কিভাবে এটাকে আরো এক্সপেডিটেড অর্থাৎ স্পিড আপ করা যায়, এইটা একটু যদি বলেন। রাতুল দা ধন্যবাদ। আমি একটু শুরুতে একটা জিনিস বলে রাখি, আপনার প্রশ্নের উত্তরই এটা হতে পারে এবং প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশ আইপি ফোরাম একটা হচ্ছে দুইটা জিনিস করে, একটা হচ্ছে যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি প্রোটেকশন নিয়ে এবং কেন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য, কেন আমাদের জানা দরকার, বোঝা দরকার, এই জিনিসগুলো নিয়ে ম্যাস অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করে। এটা ম্যাস অ্যাওয়ারনেস আমরা যখন বলছি এটা শুরু হয় একেবারে স্কুল লেভেলের স্টুডেন্ট থেকে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস, ফ্রেশ গ্রাজুয়েটস, ফ্রেশ প্রফেশনালস, ইয়াং প্রফেশনালস এবং কর্পোরেট থেকে শুরু করে আপনার এবং ইন্ডাস্ট্রি। আমরা গত এবছর 2011 সাল হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ আইপি ফোরামের 10 বছর পূর্তি হলো। সো 10 বছরে আমরা অনেক মানে এখনো ইন্ডাস্ট্রিগুলোর সাথে অনেক কাজ করছি। ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি যেমন মিউজিক ফ্র্যাটার্নিটি বলেন, আর্টিস্ট বলেন, ফটোগ্রাফার্স বলেন, ফিল্ম যারা ফিল্ম নিয়ে কাজ করে, বাংলাদেশ এফডিসি, প্রডিউসার্স সমিতি, তারপরে আপনার প্রকাশক সমিতি, ডিরেক্টর যারা আছেন, এদের সবার সাথে। এর পাশাপাশি আমরা যেমন ধরেন যারা আইটি কোম্পানি যেমন বেসিস, ই কমার্স, হ্যাঁ, এবং যেমন ধরেন জামদানি যারা বানায় অথবা যারা কৃষক আম চাষ করে, এরকম প্রান্তিক সবার সাথে আমরা কিন্তু গত 10 বছরে কাজ করেছি এবং এখনো করে যাচ্ছি। নাও এখানে আমি দেখতেছি আমাদের বেশ অডিয়েন্স হয়েছে এবং যেহেতু ফেসবুকে লাইভ যাচ্ছে অনেকগুলো পেজ থেকে, ওখান থেকে অনেকে দেখছেন। তো সবার উদ্দেশ্যে আমি একটা বলবো যে বাংলাদেশ আইপি ফোরাম থেকে আমরা কিন্তু ফ্রি মানে প্রো বোনো লিগাল সাপোর্ট এবং কি বলে এটাকে আপনার আইনি মানে আইনি সার্ভিস যেটাকে আমরা বলি আইনি সেবা, হ্যাঁ, এই সার্ভিসটা দিয়ে থাকি। সেটা হচ্ছে কেন দিয়ে থাকি, কোন কোন ক্ষেত্রে দিয়ে থাকি। কারো যদি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি, সেটা হতে পারে কপিরাইট, সেটা হতে পারে ট্রেডমার্ক, সেটা হতে পারে পেটেন্ট, এগুলা সে যদি বুঝতে না পারে সে কি করবে, সেগুলো আমরা তাকে বুঝিয়ে বোঝানোর জন্য যে আইনি যে গাইডলাইন্স গুলো গাইড করে থাকি। আমরা ইনকর্পোরেশন থেকে শুরু করে কারো ট্রেড লাইসেন্স ব্যবসা শুরু করতে হবে, ব্যবসা শুরু করার অনেকগুলো জায়গা আছে, অনেকগুলো পদ্ধতি আছে, প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমরা তাদেরকে সাহায্য করি। সো ব্যবসা শুরু থেকে টিন, ভ্যাট, ট্রেড লাইসেন্স নেওয়া, কোম্পানি ইনকর্পোরেট করা, এমনকি আমরা এখন দেখবেন যে ফেসবুক গ্রুপ ভিত্তিক, সোশ্যাল মিডিয়া ভিত্তিক অনেক আপনার ছোট ছোট এবং মাঝারি ধরনের সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজেস আছে, যেদেরকে আমরা সোশ্যাল গুড কোম্পানি বলি অথবা নন প্রফিট অর্গানাইজেশনও বলতে পারি। এদেরকেও কিন্তু আমরা প্রো বোনো লিগ্যাল সাপোর্ট দিয়ে থাকি ইন টার্মস অফ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি, ইন টার্মস অফ গ্রোথ, ইন টার্মস অফ আপনার ইনকর্পোরেশন। সো এবং এগুলা আমাদের কিন্তু একটা প্রজেক্টই আছে, আইপি প্লাস ল ক্লিনিক। সো আইপি হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি প্লাস ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির সাথে আনুষঙ্গিক যা যা আসে,
সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা 2013 সাল থেকেই, আমাদের জন্ম হচ্ছে 2011-তে, বাট আইপি ক্লিনিক শুরু হয়েছে 2013 সালে। এটা একটা প্রজেক্ট দ্যাট উই আর স্টিল রানিং। সো সবার উদ্দেশ্যে আমার একটা মেসেজ দেওয়া থাকবে যে ফিল ফ্রি টু কাম and connect us if you need any legal support. We'll be happy to provide that to you. এখানে আপনি যেটা যথার্থই বলেছেন যে সরকারি অফিসগুলোতে অনেকেই পৌঁছাতে পারেন না, অনেকে ঢাকার বাইরে, সেখানে অনেক অফিসগুলোতে অনেক আপনার প্রসিডিউর আছে। সো এই জিনিসগুলো যাতে ইজিলি ওনারা রিচ আউট করতে পারেন, সেই জায়গাটাই আমরা আসলে আমাদের সাপোর্টটা চলে আসতেছে। নাও কেউ যদি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি প্রোটেকশনের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে চান, তাহলে হচ্ছে দুইটা অফিস। একটা হচ্ছে কপিরাইট যদি কেউ করতে চান, তাহলে সেটা হচ্ছে আগারগাঁওয়ে, আপনার হুমায়রা আপা অলরেডি বলেছেন, সেখানে যেতে হবে। বাট এখানে অনেকগুলো ফর্ম ফিল আপ করতে হয়, হ্যাঁ, এবং উনি কিভাবে কোন জিনিসটা কিভাবে লিখবেন, কিভাবে ক্লেম করবেন, এইগুলো একটু আইনি বিষয়। সো আমরা রেকমেন্ড করি একজন লয়ারের সাথে যোগাযোগ করে করাটাই ভালো। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা সাহায্য সহযোগিতা করে থাকি। 2 নম্বর হচ্ছে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি, যেগুলা ট্রেডমার্ক, প্যাটার্ন, ডিজাইন, সেগুলো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে, সেগুলো হচ্ছে আপনার মতিঝিলে অফিস। তো সেখানেও আমরা কিন্তু ইকুয়ালি সাহায্য করে থাকি, আইনি সেবাটা দিয়ে থাকি। নাও এর বাইরেও কারো যদি কোনো ইনফ্রিঞ্জমেন্ট হয়, যেটা 2 আওয়ার জবের ক্ষেত্রে হয়েছিল, সেখানে আমরা লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য আনুষঙ্গিক যা যা লাগে, যদি দুই পক্ষকে বসিয়ে আলাপ করে একটা সেটেলমেন্টে যাওয়া যায়, সেটাও আমরা করে দিয়েছি প্রিভিয়াসলি, অনেক এখনো করছি। সো প্লাস যদি কোর্ট পর্যন্ত যেতে হয়, সেইখানেও সেই কোর্টে যাওয়ার ব্যবস্থাটা আমরা নিয়ে থাকি। এবং এগুলো কিন্তু সবই আপনার প্রো বোনো, মানে হচ্ছে উইদাউট টেকিং এনি লিগ্যাল ফিজ। সো এই সুযোগগুলো আমার মনে হয় যারা আমাদের এখানে যুক্ত হয়েছেন আজকে এবং যারা দেখছেন, ওনারা সবাই they can feel free to come to us, approach us, and then take this service. So this is something Bangladesh IP Forum has been doing অনেক দিন ধরে। নাও আমি কয়েকটা জিনিস অ্যাড করব, আমি জানি না পরে আবার কোয়েশ্চেন আছে কিনা, বাট আপনি বলতে পারেন। ইফ আই ক্যান, shall I go ahead or আমার মনে হয় কি ভাই, আমরা কোশ্চেন গুলোতে যেতে থাকি এখন। হ্যাঁ, ওকে, ওই সময় আপনি আপনার জায়গাগুলো অ্যাড করতে পারেন। তাহলে এই পর্যন্ত অলরেডি এই ধরনের একটা কোয়েশ্চেন একজন করেছেন, আমি ওনাকে লিখিয়ে দিয়েছি, আর এখন তো বললাম। সো ওভার টু ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মিসবাহ ভাই। আমরা আসলে অনেকগুলো প্রশ্ন পেয়েছি, বেশ কিছু প্রশ্ন পেয়েছি, আবার বেশ কিছু অপিনিয়ন বা কমেন্টসও পেয়েছি। সবগুলো প্রশ্ন হয়তো বা আজকের প্রোগ্রামের সাপেক্ষে ডিরেক্টলি ইনভলভ নাও হতে পারে, বাট আমি তারপরও মানে নজরে আনার চেষ্টা করবো আমাদের বক্তাদের কাছে। প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক হলে বক্তারা নিজেরা আরো অ্যাড করবেন, এবং বক্তারা যারা আছেন, আপনারা চ্যাট ইনবক্সটা দেখতে পাচ্ছেন, সেখান থেকে দেখেও আপনারা চাইলে অ্যাড করতে পারেন। আমি প্রথমে কিছু কমেন্ট বা অপিনিয়ন যদি দেওয়ার সুযোগ থাকে, যেমন কয়েকজন বলেছেন যে আমাদের বই মেলা বা ঠিক বই মেলা না, নীলক্ষেত বা এই ধরনের জায়গাগুলোতে আমরা প্রচুর বিদেশি বই পাচ্ছি, এমনকি দেশি বইয়েরও রেপ্লিকা যে ভার্সন গুলো সেগুলো পাচ্ছি। তো এদের কিন্তু কিছু কিছু বিদেশি বইয়ের আবার অফিসিয়াল প্রকাশক আমাদের দেশে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রগুলো আসলে কতটুকু তার করণীয় কি, বা এমন বা হাজি বিরিয়ানির প্রসঙ্গও তিনি বলেছেন যে এই ব্যাপারগুলো এরকম যে খুবই সাধারণ, হয়তো আমরা ডে টু ডে দেখছি, নজর দিচ্ছি না, কিন্তু এটা কিন্তু এক ধরনের ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে সবসময়। তো এরকম কিছু অপিনিয়ন ছিল। আরেকটা ইনপুট বা রিকোয়েস্ট এসছে দুইজনের কাছ থেকে, সেটা হচ্ছে আমাদের ওনারা বলছেন অ্যাকর্ডিং টু দেম যে রেজিস্ট্রেশনের যে প্রসেস এবং এখানে যে পেমেন্ট বা ফিসটা, সেটা আরো কমানো উচিত কিনা। তো যেহেতু মিসবাহ ভাই বা অন্যান্যরা ডিরেক্টলি ইনভলভ, তো হয়তো এটা একটা মেসেজ আপনাদের জন্য যে এটা কমানো উচিত কিনা। পাশাপাশি ভ্যাট এর যে কাগজপত্র, সেটা সম্ভবত প্রতি মাসে সাবমিট করতে হয় বা এই ধরনের। তো এই জিনিসটা প্রচুর হ্যাসেল অনেকের জন্য। তো এটা একটা লং টার্ম প্রসেস, একসাথে বাৎসরিক বা 6 মাসিক করা যায় কিনা। এগুলো ছিল অপিনিয়ন বা কমেন্টস, আপনারা এগুলো অ্যাড্রেস করবেন পরে। কিছু কোয়েশ্চেন ছিল, যেমন একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে মিস্টার তিনি বলেছেন যে তিনি একজন ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনার এবং উনি প্রচুর ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল এবং মডিউলস প্রিপেয়ার করেন। উনি এক্স্যাক্টলি বলেননি যে কোন বিষয়ে উনি করে থাকেন। তো উনার প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো কি অটোমেটিক্যালি কপিরাইটেড হবে কিনা, বা আদৌ কপিরাইটের প্রয়োজন আছে কিনা একটা ট্রেনিং মডিউল, সেটা একটা প্রশ্ন ছিল।
পাশাপাশি একজন আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন মিস্টার আরিফ মন্ডল, অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ। ওনার প্রশ্নটা আমি যদি একদম এক্স্যাক্টলি পড়ে শোনাই, যেহেতু আইন রিলেটেড, হয়তো মিসবা ভাইয়ের বুঝতে সুবিধা হবে। In our country, many celebrities like Hero Alam or heroine Mousumi, they perform through TikTok or Likee. But how can others get their rights as of royalty? As a lawyer, how can we deliver their consultancy? আমার অপিনিয়ন হচ্ছে আমরা হয়তো টিকটক বা লাইকিকে এই মুহূর্তে অত গুরুত্ব দিয়ে দেখি না অনেকেই, বাট এটা কিন্তু একটা এন্টায়ার ইন্ডাস্ট্রি অলরেডি চলছে এখানে, এবং এখান থেকে অনেকে আয়ও করছেন। তো এই জায়গাটা উনি অ্যাড্রেস করেছেন। তো আরিফ ভাই অ্যাড্রেস করেছেন সম্ভবত এটা। জি, তো মিসবা ভাই যতটুকু বললাম এখান থেকে লিগ্যাল টার্মে যদি আপনি একটু অ্যাড করেন, পরে আমি অন্য বক্তাদের কাছে আনমিউট করে নিতে হবে। জি, প্রথম কোয়েশ্চেনটা আমি একটু ভ্যাটের আগের কোয়েশ্চেনটা একটু আমাকে যদি একটু মনে করে দিতেন। সেটা হচ্ছে যে ইসের আপনার ফিজ অনেক বেশি মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ট্রেডমার্ক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কিন্তু আপনার গভর্নমেন্ট ফিজ ৩,৫০০ টাকা। এবং এটার সাথে ভ্যাট যুক্ত হয়ে ৪,০২৫ টাকার মতো হয়। নাও এইটা এখন ফিজের কথাটা, এটা সম্পূর্ণ একটা সরকারের ব্যাপার। বাট কোনো এসএমইর যদি মনে হয় যে ফিজটা বেশি, বাট এটার পরে ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে কিন্তু আরো কয়েকটা স্ট্যাচুটরি ফিজ দিতে হয়, সব মিলে আপনি প্রায় এটা 20,000 টাকার বেশি চলে যায় ওভার দ্য থ্রু আউট দ্য প্রসেস। নাও এখন যদি কারো মনে হয় যে ফিজটা বেশি কমানো দরকার, তাহলে যেটা করতে হবে, there are business communities, মানে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনস গুলো আছে, যেমন বেসিস আছে, ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স আছে, FBCCI সবচেয়ে পাওয়ারফুল এবং বড় আছে, এসএমই ফাউন্ডেশন আছে বাংলাদেশে, যারা এসএমই দেরকে নিয়েই কাজ করে। সো বেস্ট হয় ওনাদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট যে মন্ত্রণালয়টি আছে স্পেসিফিক, তাদেরকে এই মেসেজটা দেওয়া যে এই ফিজগুলা কমানো উচিত। এবং হয়তো সরকার গণভাবে কমাবে না, বাট এটাকে সহজ করার জন্য, সরকারকে রাজি করার জন্য হয়তো বলা যেতে পারে যে এসএমই ফাউন্ডেশনই যদি বলে যে এসএমই যারা ক্যাটাগরি আছে এসএমইদের জন্য এটাকে কমানো হোক, এটা করা যেতে পারে। এটা একটা জিনিস। তো এটা সম্পূর্ণ সরকারের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, যেটা এনবিআর, এবং আপনার যেই রেলেভেন্ট মিনিস্ট্রি, এই দুটো মিনিস্ট্রির ব্যাপার। সেকেন্ড, ভ্যাট মাসে একবার অথবা দুইবার, প্রতি 15 দিনে একবার জমা দিতে হয়। নাও এখানে যে জিনিসটা, এইটাও কিন্তু আপনার সরকারের, মানে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, এনবিআর এর একটা, বিকজ এনবিআর ইজ দ্য গার্ডিয়ান অফ কালেক্টিং ট্যাক্স ইন বাংলাদেশ। সো সেখানে এই দাবিটা এসএমইরা যদি এটা মনে করেন যে না আমরা 6 মাসে দিব, তাহলে সেটা হয়তো আপনার ওনাদেরকে সেই মেসেজটা পৌঁছে দিতে হবে। এখন ওনারা যদি মনে করেন যে না কেউ 6 মাসে দিতে পারবে, সেটা ওনারা দিতে পারেন। বাট গভর্নমেন্ট, একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, গভর্নমেন্টের কিন্তু প্রত্যেক মাসেই কিছু খরচ হয়, এবং এই খরচগুলা সরকার কিন্তু তার তহবিলে কোষাগারে জমা করে থ্রু কালেক্টিং ট্যাক্স। এ কারণেই যেমন মাসে একবার অথবা দুইবার ভ্যাট কালেকশনের নিয়ম করা হয়েছে। মানে আমরা যে ভ্যাটটা দিচ্ছি, ভ্যাটটা একজন এসএমই যে কালেক্ট করছেন, সেই ভ্যাটটা কিন্তু ওনার না, ভ্যাটটা প্রদেয় হচ্ছে কাস্টমারের পকেট থেকে, সেটা কাস্টমারের টাকা। সো যেই এসএমই এটা কালেক্ট করছেন, তার দায়িত্ব হচ্ছে যে কাস্টমারের টাকাটা উনি আমানত হিসেবে নিচ্ছেন, এবং উনি এই টাকাটা সরকারকে একটা সময়ের মধ্যে জমা করে দিবেন। এই সো এখানে আমাদের কিন্তু একটা দায়িত্ব আছে। সো এটা দুই দিক ব্যালেন্স করে, বাট আমার সাজেশন হবে যে রেলেভেন্ট যে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন আছে, তাদের মাধ্যমে এই প্রস্তাবনাটা সরকারকে উপস্থাপন করা। 2 নম্বর হচ্ছে এখানে আপনার ফখরুদ্দিন না হাজির বিরিয়ানি, এগুলোর কথা বলা হয়েছে। এইটা পিওরলি একটা ভোক্তা অধিকার সেন্ট্রিক ইস্যু। কারণ আমরা ভোক্তা হিসেবে, এটা আমি নিজেও দেখেছি যে নিউ হাজির বিরিয়ানি, নিউ ফখরুদ্দিন বাবুর্চি, এরকম নিউ স্মল করে বলা থাকে। বাট আমরা কিন্তু ওই যে ফখরুদ্দিন বাবুর্চির বিরিয়ানি অথবা হাজির বিরিয়ানি, ওই নামটা দেখেই, ওই গুডউইলটার জন্যই যাই, এবং গিয়ে আমরা কিন্তু প্রতারিত হই। সো এটার বেস্ট ইস্যু হচ্ছে, যেহেতু ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ভায়োলেশনের জন্য কে মামলা করতে পারে অথবা কে কমপ্লেন করতে পারে,
যিনি প্রপার্টির মালিক, ইন্টেলেক্ট মেধাসত্ত্বের যিনি মালিক, উনি কমপ্লেনটা করতে পারে। কিন্তু একজন ভোক্তা হিসেবে আমি যখন দেখতেছি যে আমি হাজির বিরিয়ানি খেতে গিয়ে 300 টাকা দিলাম, কিন্তু আমি খেলাম নিউ হাজির বিরিয়ানি, তখন আমি ভোক্তা হিসেবে প্রতারিত হচ্ছি। তখন আমি মেধাসত্ত্ব লঙ্ঘনের জন্য মামলা করতে পারবো না। আমি যেটা পারবো, আমি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘনের জন্য তখন আমি মামলা করতে পারবো। সো তখন আমার এই যে কনজিউমার রাইটস প্রোটেকশন অথরিটি যেটা আছে, সেইখানে গিয়ে আমার একটা কমপ্লেন জমা দিতে হবে, অথবা ওদেরকে ইমেইলেও অথবা আপনার ফেসবুকের মাধ্যমে মনে এখন দেওয়া যায়। তো এটা হচ্ছে, এটার উত্তরটা হচ্ছে এই। আর লাস্ট যেটা বললেন যে টিকটক অথবা লাইকি, ওখানে আপনার যে বিভিন্ন সেলিব্রিটিদের অথবা বিভিন্ন মানুষের কন্টেন্ট যে ইউজ হচ্ছে, সেটা ইউজ করে আপনার, তো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে বিশেষ করে আপনার কপিরাইটের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আছে হচ্ছে মাত্রা। একটা হচ্ছে প্যারোডি। প্যারোডি ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ ইজ অ্যালাউড টু সাম এক্সটেন্ট। কিছু একটা সময়ের জন্য প্যারোডি কিন্তু অ্যালাউ করেছে লয়ের আন্ডারে। আমাদের দেশের আইনে প্যারোডিটা ওভাবে বলা নেই। সো এখন হয়তো নতুন আইনে আমরা এটা ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি, একটা সার্টেন সময় পর্যন্ত এরকম করা যাবে। বাট নাও লাইকি অথবা আপনার টিকটকে যেটা হচ্ছে, এইটা একটা গ্রোয়িং কনসার্ন। এইটার ব্যাপারে এখনো আপনার আইনটা সুস্পষ্ট না, মানে একটা গ্রে এরিয়াতে আমরা আছি। বাট প্রশ্নকর্তা যিনি প্রশ্ন করেছেন উনি যথার্থই বলেছেন যে কারো গান অথবা কারো ভিডিওর সিন যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে সামনে কেউ থেকে এটাকে রিরেকর্ড করে সেটা আপনার কি বলে লাইকি অথবা টিকটকে দেওয়া হয়, এবং সেটার জন্য যদি তারা আবার কমার্শিয়ালি বেনিফিটেড হয়, তখন যিনি ওই কন্টেন্টটা ইউজ করা হয়েছে, পিছনের যে কন্টেন্টটা, সেটার যে মালিক, তার কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইউজ হচ্ছে, এবং ইউজ হওয়ার জন্য যথার্থই তাকে কিন্তু একটা ওখান থেকে ইকোনমিক বেনিফিট দেওয়া প্রয়োজন। সো এইটা আমি খুব একটা মানে আমি ইউজই করি না এগুলা। সো আমার মনে হয় এগুলা ওদের টার্মস এন্ড কন্ডিশনে এই জিনিসগুলো আসা উচিত, বাট এই জায়গাটা এখনো কিন্তু গ্রে রয়েছে। সো আমার মনে হয় আমি আপনাদের 3টা কোয়েশ্চেনই আনসার করেছি। এর বাইরে যদি আরো কোয়েশ্চেন থাকে, আই এম হ্যাপি টু টেক মোর কোয়েশ্চেনস। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মিসবাহ ভাই, সুন্দর করে ব্যাখ্যা করার জন্য। আমি আরো কয়েকটি প্রশ্ন আনছি, মিসবাহের পাশাপাশি আমাদের অন্য বক্তারাও অ্যাড করবেন অবশ্যই। হুমায়রা আপু মনে হয় বলতে চাচ্ছেন। ও রাতুল দা, আমার মনে হয় একটা ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং মডিউল, রাইট। তো এইটা আসলে একটা কপিরাইটের ব্যাপার। তো উনি যদি, যিনি প্রশ্ন করেছেন, আমি ওনার কোয়েশ্চেনটা পড়েছি, উনি যদি ওনার যেটা উনি কন্টেন্ট যেটা উনি ক্রিয়েট করেছেন, এটা যদি উনি লিখেন, ডেফিনেটলি আমি বিশ্বাস করি উনি লিখেছেন। উনি যেই মুহূর্তে এটা লিখেছেন এবং প্রিন্ট করেছেন অথবা কম্পিউটারে আছে, সেই মুহূর্তেই কিন্তু এটা ওনার কপিরাইট হয়ে গেল। নাও উনি যেহেতু ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি, ওনার একটু মনে রাখতে হবে যে ওনার কম্পিটিটর থাকতে পারে, অথবা উনি যাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছেন ওখান থেকে ওনার কন্টেন্ট বিভিন্নভাবে মিসইউজ হয়ে অন্য জনের কাছে হাতে যেতে পারে, এবং সেখান থেকে মিসইউজ হতে পারে। সো সেই ক্ষেত্রে ইট ইজ রেকমেন্ডেড যে উনি একটা কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন। এটা প্রিন্ট করে হতে পারে অথবা সিডির মধ্যে রেকর্ড করেও হতে পারে। সো সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে, উনি যদি অন্যান্য কোনো ম্যানেজমেন্ট ট্রেনারকে দেখে ওনার কন্টেন্ট ইউজ করে সে ট্রেনিং দিচ্ছে, তখন কিন্তু উনি এটার বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার পাওয়ার জন্য কোর্টে যেতে পারবেন। এবং কোর্টে গেলে এই কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের যে সার্টিফিকেটটা, সেটা কিন্তু একটা প্রাইমা ফেসি এভিডেন্স হিসেবে কাজ করে। হ্যাঁ, সো কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন করাটা রিকমেন্ডেড। হোয়ারএজ ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন কিন্তু বাধ্যতামূলক। এটা আপনার রাইটটা তখনই হবে যখন আপনি রেজিস্ট্রেশন পাবেন। বাট কপিরাইট, কেন আমরা কপিরাইট অটোমেটিক রাইট বলি? বিকজ কপিরাইট যখনই ক্রিয়েট করা হয় তখনই রাইট হয়ে যায়। সো ওখানে বাট আপনার সার্টিফিকেটটা থাকাটা ভেরি বেনিফিশিয়াল। আমি মনে হয় উত্তরটা শেষ করতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ। হুমায়রা আপু যদি অ্যাড করেন কিছু। ওকে, এখানে কোয়েশ্চেন আসছে দুটো স্পেসিফিক এসএমই নিয়ে, যেমন নাসিরুদ্দিন বাবু, যদি রাতুল যদি কোয়েশ্চেন গুলো খুঁজে পড়তে পারো, তাহলে আপ ডাউন করতে হচ্ছে অনেকগুলা। মানে ওনার রেজিস্ট্রেশন ট্রেডমার্কের ব্যাপারটা বলা হচ্ছে যে কোনো এসএমই ফোরাম হলে ভালো হতো, তাহলে ওখানে লবি করা যেত, কস্ট কাটিং এবং একসঙ্গে মিলে সবাই করে ইয়ে করতে পারে। ইটস এ ভেরি গুড আইডিয়া।
আর সেকেন্ড আরেকটা ছিল যে সম্ভবত অনেক হ্যারাস্ট হতে হয় বা ফিজ অনেক হাই, ওই সেম আর কি কোয়েশ্চেন। তা আমি বলবো যে আমি যেটা বলেছিলাম বলার সময় যে প্রথমে আপনাকে প্রথম জিনিস হচ্ছে আপনি ট্রেডমার্ক লাইসেন্স করবেন, তারপর যদি সম্ভব হয় আপনার কপিরাইট করাবেন, আপনার রেজিস্ট্রেশন যা যা করাবে। আপনার ট্রেডমার্ক যদি করতে চান, আপনাদের স্পেসিফিক ব্র্যান্ড নেম অলরেডি থাকে, আপনার লোগো থাকে, আপনার লোগোটা যদি ছোট হয়, যেমন আমার ফ্রন্টে টেকনোলজি যদি FTL হয়, FTL যেমন আমাদের কিন্তু ইয়ে করা আছে। তারপর এরকম ব্র্যান্ডের জন্য আপনার রেজিস্ট্রেশন ট্রেডমার্ক লাগবে, আর লেখা থাকবে পাশে। এবং আপনি দেখবেন যে কোক, স্প্রাইট, পেপসি সবগুলো এরকম থাকে, বিকজ দে আর ফেমাস ব্র্যান্ডস এন্ড তাদের কপিরাইট প্রোটেক্টেড। এবং সেরকম যদি আপনার SME যদি আপনি বলেন যে বলবে আপনার হয়ে কথা, আমি বলবো প্রথমেই আপনাকে অ্যাসোসিয়েশনে ঢুকে যেতে, মানে 6 মাস 1 বছরের মধ্যে। এবং তারপর সেখান থেকে প্রেসিডেন্টকে দিয়ে কোনো একটা চিঠি নিয়ে বা তাদের তরফ থেকে যদি আপনি কোনো প্রোগ্রামে গিয়ে বলতে পারেন বা তার থেকে দিয়ে ফোন করান যে ঠিক আছে এরকম কিছু করা যায় কিনা। হয়তো খুব বেশি ওয়েভ করাতে পারবে না, কারণ যেহেতু গভর্নমেন্ট প্রসেসের মধ্যে পড়ে, কিন্তু অন্তত আপনাকে কিস্তি করে দিতে পারবে। যেমন আমরা কিস্তি করে দিয়েছিলাম, আমরা একবার সব দিতে পাইনি, আমরা 2 কিস্তি দিয়েছিলাম। তো এটা হচ্ছে বললে শুনে সবাই একটু বুঝে যে না একবারে পারছে না। তো যেমন আমি BCCI আমি মেম্বার হতে পারছিলাম না, কারণ গত বছর হওয়ার কথা ছিল, তারপরে এত আপস ডাউনস এর মধ্যে গেলাম। আমি কিন্তু কিস্তি কথা বলেছিলাম, কিন্তু যেটা যেখানে নিয়ম কিস্তি করা সম্ভব হয়, আমাকে 30,000 টাকা ফি একবারে দিয়েই ঢুকতে হয়েছে, এবং ওই ঢুকেই আমি SME কমিটিতে চলে গেছি, বিকজ এখানে প্রুভ করার কিছু নাই, কাজ করি যেহেতু। কিন্তু যেটা হচ্ছে সেটাই যে আপনাকে কোনো কিছু বলতে হলে চেতে হলে আগে সে অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হতে হবে। এবং এই যেখানে মেজবা ভাই আছেন, অন্য লয়াররাও আছেন, যার কাছে আপনার সুবিধা হয়, উনি যেহেতু প্রো বোনো ফ্রি করে দিচ্ছেন, তো আপনার তার সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যবসার প্রথম থেকেই আপনার একজন লয়ার থাকবেন, আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট থাকবেন, আপনার একজন মার্কেটিং পার্সন থাকবেন। মার্কেটিং ও যদি স্পেসিফিকও না হয়, ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্টের জন্য, সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলিং এর জন্য একজন পার্সন থাকবে। এটা হচ্ছে একটা ক্যাটাগরিক্যাল নিয়ম, এবং এটা মোটামুটি ফলো করলে একটা জায়গায় নিয়ে যাবে। তারপর যা নিটিভিটি যা যা দরকার সেগুলো করা যায়। তা আমার মনে হয় আপনি অ্যাসোসিয়েশনে আগে আসেন, আপনার যদি বিজনেস রানিং থাকে এবং আমরা নতুন নতুন নিয়ে খুঁজতে আগ্রহী। এবং আমি বলেছি SME কমিটিতে, স্ট্যান্ডিং কমিটিতে কতবার যে আমরা একটা SME দের জন্য একটা অ্যাপস তৈরি করতে পারি, সেখানে ICT ডিভিশনের হেল্প নিয়ে যদি সেখানে আমরা SME দের জন্য যা যা লাগে, সেটা এই ইন্টেলেকচুয়াল কপিরাইটের ব্যাপার হোক, লিগাল সার্ভিসেস হোক, টিপিক্যাল রেজিস্ট্রেশন, টিপিক্যাল ব্যাংক সমস্যা, যা কিছুর জন্য যেন ওখান থেকে যে কেউ একটা ডেটাবেস পুল করে হেল্প যেতে পারে, এটা আসলে খুব দরকার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কি যে বড় অ্যাসোসিয়েশন চেম্বার গুলো আবার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার না হলে তার নিতে চায় না, দে ওয়ান্ট টু সি হোয়াট ইজ ইউ ডুইং এন্ড এরকম আপনার কন্ট্রিবিউশন আছে। আমি বলবো যে আপনার আগ্রহ দেখে ভালো লাগছে, আপনি অতি সত্বর যোগাযোগ করেন SME ফাউন্ডেশনে। SME ফাউন্ডেশন খুবই উদার। ইনফ্যাক্ট এই আমাদের এই প্রোগ্রামের আগে আমাকে SME ফাউন্ডেশন ফোন করেছিল, সাউথ কোরিয়াতে একটা মেলা হচ্ছে, সেখানে আমি 5 জনের সঙ্গে আমাদের নাম যাচ্ছে। And that's how it is. আপনি যদি একবার কন্ট্যাক্ট করেন, তাদের দেখে বেশি আপনার নাম থাকে, তার যদি আপনার কাজ দেখে বুঝে যে হ্যাঁ এই এই ব্যক্তি কাজে, তারাই আপনাকে বারবার ডাকবে। তো সেই সুযোগটা দিতে হবে, এবং সেই সুযোগের জন্য নিজের ক্ষেত্রে নিজেকেই তৈরি করতে হবে, আমি সেটাই বলবো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ হুমায়রা আপু। আমি আরো কিছু প্রশ্ন তুলছি, যে কেউ অ্যান্সার দিতে পারেন দয়া করে। আমাদের 3 জন বক্তা উপস্থিত, যে মনে করছেন অ্যাড করবেন তিনি দয়া করে অ্যান্সার দিবেন। যেমন একটা প্রশ্ন ছিল যে এই যে আমরা আলোচনা করলাম যে কি প্রসেসে রেজিস্ট্রেশন গুলো করতে হয়, সরকারি রেজিস্ট্রেশন, কপিরাইট, প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক, তো এই পুরো প্রসেসটা করতে আসলে সময় কতটুকু নেয়, মোটামুটি এভারেজে সময় কিরকম লাগে, সেই সময়টা এক্স্যাক্টলি একজন জানতে চেয়েছেন। এটা একটা। দ্বিতীয় একটা প্রশ্ন ছিল যে আমার যদি কোনো ইউনিক বিজনেস আইডিয়া থাকে, তাহলে সেই ইউনিক বিজনেস আইডিয়াটা আমি কোন ক্যাটাগরিতে রেজিস্ট্রেশন করব। তো এখানে আমি একটু অ্যাড করতে চাই যে আসলে অনেকেই তো আমরা শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার করি, তা আমাদের আইনের দৃষ্টিতে আসলে ইউনিক মানেটা কি দাঁড়ায় সেটাও মনে হয় একটু ব্যাখ্যা করা জরুরি হবে। তো সেটা একটা গেল। আর একজন প্রশ্ন করেছেন যে সফটওয়্যারে আমরা তো কোড করি, অনেকেই হয়তো কিছু কোড লিখছেন সফটওয়্যারে, তো সেইগুলোর কি কোনো প্রোটেকশনের সুযোগ আছে?
থাকলে সেটা কিভাবে? আমার মনে হয় আমি বক্তাদের কাছে যাই এখন, আপনারা যদি অ্যাড করেন। প্রথমত সময়কাল হচ্ছে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের জন্য আপনার 4 থেকে 6 সপ্তাহ লাগে, একটু বেশি হতে পারে, মানে নিয়মটা হচ্ছে 4 থেকে 6 সপ্তাহ, এর বেশি লাগার কথা না, বাট বিভিন্ন হয়তো কারণে তাদের যদি কোনো কোয়ারি থাকে কপিরাইট অফিসের, সেই ক্ষেত্রে আপনার হয়তো 8 উইকসও লাগতে পারে। তো এটা হচ্ছে কপিরাইট। ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে আইনেই বলে দেওয়া আছে যে 18 মাস, বিকজ ট্রেডমার্কের মধ্যে 3টে কি 4টা প্রসেস আছে, তো সবগুলো মিলে শেষ হতে হতে 18 মাস। নাও এই 18 মাসটা আমাদের দেশে গিয়ে আসলে এটা কারো কারো ক্ষেত্রে 3 বছর লাগে, কারো ক্ষেত্রে 2.5 বছর লাগতে পারে, কারো কাছে 4 বছর 5 বছর, অনেকে হয়তো দেখা গেছে 10 বছরও পায়নি, কারণ ফলো আপ করে নাই, তাকে চিঠি দিয়েছে, চিঠির জবাব দেয় নাই, গভর্নমেন্ট ফিস দেওয়া হয় নাই, তো ওই সমস্ত কারণে। তো বাট যেটা আইনে লিখে আছে আমি সেটাই বলছি, 18 মাস, মিনিমাম 18 মাস। পেটেন্টের ক্ষেত্রেও তাই, সেরকম আপনার মিনিমাম 18 মাসের মধ্যে পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হওয়া উচিত। নাও আপনার ডিজাইনের ক্ষেত্রে 3 মান্থস, ঠিক আছে, 3 মাস। এই হচ্ছে আপনার আইনি কাঠামো। আপনার তারপরে পরের কোয়েশ্চেনটা ছিল হচ্ছে আইডিয়া কিভাবে আমরা প্রোটেক্ট করব। ইউনিক বিজনেস উনি বলছিলেন যে ইউনিক বিজনেস আইডিয়া। আচ্ছা, নাও এটাকে আমরা বলি আইডিয়া প্রোটেকশন ডিকোনমি। সো নরমালি আইডিয়াকে কখনো প্রোটেক্ট করা যায় না, ঠিক আছে। সো এটা আইডিয়াকে কখনোই কোনো দেশের আইনের আন্ডারেই প্রোটেকশন কেউ দিতে পারে না। যেটা করতে হয় অথবা যেটা দেওয়া যেতে পারে সেটা হচ্ছে আইডিয়ার যে এক্সপ্রেশনটা, আমি যখন আইডিয়াকে এক্সপ্রেস করলাম, আমি এটা এক্সপ্রেস করতে পারি কিভাবে, আমি কোথাও লিখলাম, কোথাও রেকর্ড করলাম, এটা হতে পারে কাগজের মধ্যে লিখলাম, সিডির মধ্যে রেকর্ড করলাম, পাথরেও যদি আমি লিখি, সেটাও কিন্তু এক্সপ্রেশন। এই এক্সপ্রেশনটাকে আপনি প্রোটেকশন দেওয়া যায়। নাও এখন আইডিয়াটাকে কিভাবে আমরা যখন প্রোটেক্ট করব, কিভাবে প্রোটেক্ট করব, আমরা আইডিয়াকে যখন যদি লিখি তাহলে লিখাটাকে অ্যাজ এ লিটারেরি ওয়ার্ক হিসেবে প্রোটেক্ট করব। আমরা যদি আইডিয়াটাকে আপনার কোন একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রসেস হিসেবে এক্সপ্লেইন করতে পারি, ডিসক্রাইব করতে পারি, তখন সেই সফটওয়্যারটাকে প্রসেস হিসেবে পেটেন্ট করা যায়। আর আপনার এই যে আইডিয়াটার আমরা ওয়েবিনার, সো আইডিয়াটা যে আপনার একটা নাম, আমি যে প্রসেসটা করলাম এটার একটা আইডেন্টিফিকেশন নাম থাকতে পারে অথবা ব্র্যান্ড নেম থাকতে পারে, ঠিক আছে। সো সেইটাকে আমি হয়তো আমি এটাকে যেই নামে বাজারে নিয়ে আসবো, কাস্টমারদের কাছে নিয়ে যাব, কাস্টমারদেরকে তো আমি আইডিয়া নামে নিয়ে যাব না। হ্যাঁ, আমাদের 2 আওয়ার জব যেরকম একটা আইডিয়া ছিল, আইডিয়াকে ওনারা এক্সিকিউট করেছেন, নাম দিয়েছেন প্ল্যাটফর্মটা 2 আওয়ার জব। সো এই 2 আওয়ার জবটা হচ্ছে ওই সার্ভিসটার মানে নাম, ব্র্যান্ড নেম। সো সেটাকে আমি তখন ট্রেডমার্ক হিসেবে প্রোটেক্ট করব। সো এইটা হচ্ছে আপনার, দিস ইজ হাউ আমরা আইডিয়ার এক্সপ্রেসিভ ভার্সনটাকে, এক্সপ্রেশনটাকে আমরা বিভিন্ন ফর্মে প্রোটেকশন দিতে পারি, আইনি সুরক্ষা দিতে পারি। আচ্ছা, নাও সফটওয়্যারের যে কোডের কথা বলা হচ্ছে, আপনার সোর্স কোড, সফটওয়্যারের সোর্স কোড আসলে প্রোটেক্ট করে আন্ডার দ্য কপিরাইট আইন, এবং এটাকে আপনার কি বলে, এটাকে লিটারেরি ওয়ার্ক হিসাবে, যেহেতু আমরা কোডিংটা আমরা লিখি, নর্মালি আমরা গান, একটা কবিতা, একটা গল্প, গদ্য পদ্য যেভাবে লিখি, এভাবেই যেহেতু কোডিংটা লেখা হয়, আমরা ওইটাকে এক্সপ্রেস করে প্রিন্ট করে কাগজে অথবা আপনার সিডিতে নিয়ে গিয়ে কপিরাইট করি অ্যাজ এ লিটারেরি ওয়ার্ক। সো এটা হচ্ছে আপনার প্রোটেকশনের উপায়, অথবা দিস ইজ হাউ ইট হ্যাজ টু বি ডান, দ্য মেথড। আমার মনে হয় প্রত্যেকটা প্রশ্নগুলোই টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার করা গেছে। আমাদের অন্য বক্তা যারা আছেন, আপনারা কি কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছেন কিনা এই মুহূর্তে? হুমায়রা আপু বা সঞ্জিদা আপু? আমার মনে হয় অ্যাড করার কিছু নেই। হুমায়রা আপু কি করবেন? আমার খুব ভালো লাগছে যে অনেক কোয়েশ্চেন এসেছে, এটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ ছিল এবং আমরা খুব খুশি হয়েছি। বাট আমরা আরো খুশি হব যদি আপনারা আমাদের যোগাযোগটা অব্যাহত রাখেন।
এবং এখানে জেন ল্যাব আছে, ইউএসএমবিসি আছে, তারাও ফরওয়ার্ড করে দিবে কোশ্চেন গুলো। আপনারা ভয় পাবেন না, আপনারা ফ্রিলি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবেন, আমি শুধু সেটাই বলবো। তো ধন্যবাদ সবাই। অলরাইট, ধন্যবাদ ব্যারিস্টার মিসবাহ, মিস হুমায়রা চৌধুরী এবং সানজিদা খন্দকার। আমার মনে হয় প্রায় চেষ্টা করেছি প্রাসঙ্গিক ম্যাক্সিমাম প্রশ্নেরই অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। হয়তো আপনাদের উপকারে লেগেছে বা আমাদের এই লাইভটি যারা দেখবেন তাদেরও কাজে লাগবে। We do have Mr. John Dunham with us still now. John, are you listening to us, or would you like to have any final comments or concern on that program? If you would like to add anything. Okay. Yes, thank you very much. Yes. Now, obviously, I did not understand everything that was going on, but I was able to pick up most of it, and I really appreciate. If you interrupt, I can give you a little summary of what we have discussed. Well, that's okay. I mean, I think I could understand some of it, but I really appreciate this forum to share these principles with all of the group, with the audience, because it's a very important thing. So once again, I would just like to thank, the hosts as well as the panelists for putting together this very valuable webinar. It's very important information that was being shared today. So thank you very much. Onek dhonnobad. অনেক ধন্যবাদ মিস্টার জন ডানহাম, এবং ধন্যবাদ যারা সাথে ছিলেন। আরো দুই একটি প্রশ্ন অলরেডি এসেছে আমাদের এখানে। মিস্টার শোভন প্রশ্ন করেছেন, আমি তাকে বলবো আমাদের যে প্রসেস ব্যাখ্যা করেছেন আমাদের বক্তারা, সেই প্রসেস ফলো করেই আপনি আপনার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির রাইটস বা কপিরাইটস গুলো নিয়ে নেন যত দ্রুত সম্ভব, বা প্রসেসটা শুরু করেন। So, ladies and gentlemen, once again, we would like to congratulate you for attending this very thoughtful and well debated and discussed program of today. And I would like to personally thank US Embassy for initiating this, because this is a topic mostly youth and the new business owners need to know, but this is overlooked or somehow we don't understand why it is important. So thank you, Josh, Shaina, Apu, and Asma, Apu, for involving us with this. I can see Josh is here. Josh, do you have any final remarks on this, or if you want to add anything? No, thank you, Ratul, and Bangladesh IP Forum, and all of you for your efforts. I echo what John said. I was here, I listened, I missed a lot of it, but I understand exactly why this work is critical. And you all are at the leading edge, and the Bangladesh IP Forum certainly among them, advocating and teaching and learning and sharing and helping businesses understand these tools much better. It's so important. Thank you so much for your work. Well, thank you, John and Josh, and all the fellow panelists, along with Shahina. I think she's at the backstage, for having this and having us. So on behalf of IP Forum, we thank everyone, and we look forward to more webinars like this or programs. Thank you, everyone. Thank you. Yeah, thank you. Thank you for. Yeah, Humaira, please. Ratul. Okay. Yeah, so thank you, John, Josh. John, sorry I forgot to mention you at the beginning, but here you are, and I left you a private message. I hope I'll get in touch with you. I'll be able to get in touch with you. And we look forward to more. I'm a Fulbright alumna. I also studied at Columbia, so I have the passion and understanding of how the US and Bangladesh can work together. So here we are. We are here to help. And even though I left teaching, for which I got the Fulbright, but I'm teaching here as well. So thank you. Good luck. See you. So, ladies and gentlemen, officially we are concluding our today's session. If you have any more question or if you want to get along with any sort of networking or knowledge-based ideas, let us know. Write to GenLab, or we will forward your queries and we will connect you with our representative who are here today from SME and related with the business bodies of the country.
And if applicable, we can forward your question to embassy as well. So we look forward to your question, concern, and comments. And please feel free to share the Facebook Live that we have already telecasted for last 1.5 hours, because it will be helpful for those who could not join the Zoom, because in many locality, in village, internet connection is not that good everywhere. And also it's immediately before iftar. So people are busy. So feel free to share the Facebook Live. So others who haven't got the opportunity to watch, they can watch as well. And we do have another program day after tomorrow, that is Athletes for the Arts. So আমি যদি একটু বাংলায় ওটা ব্যাখ্যা করে দেই or English বাংলা মিলিয়ে বলছি, that is climate change is one of the rising issue of the country at the moment, and we mostly don't understand how our eating habit is connected with climate change. A plant-based or vegan sort of food habit and the traditional food habit we have, this has huge impact on climate change. So day after tomorrow on 29th of April, 1011 US Embassy is also organizing a program which will focus on the vegan or food habit, how it is impacting climate change, and athletes from Bangladesh and climate change related activists will talk and focus on that program. You are also invited to attend the program, same time day after tomorrow, 29th of April. So for today, it's a very good day, and hope you will be joining our next program soon. Thank you so very much for attending. Thank you very much. Have a good day. Bye-bye.